মিষ্টি মিষ্টি সুখে হবে বন্ধু অকারণ ভালোবাসা খুনসুটিতে মন খারাপ The world's best ingredients, perfect combination আর yummy সাথে ইগলু যা মিষ্টি সুখের সম্পর্কগুলোকে করে তোলে আরো মধুর। যেখানেই মিষ্টি মুখ সেখানেই ইগলু। Welcome to the show. You know the name of the show is Passion to Grow. আমরা প্রতি শনিবার RTV ডিজিটালের সাথে প্রোগ্রামটা করছি। It is more of a career driven program. It is more of a how we can guide the people, particularly in Bangladesh. আমরা আসলে কিভাবে গাইড করতে পারি, কিভাবে ওদেরকে একটা জায়গা নিতে পারি। Basically this program is basically young corporates অথবা যারা fresher who are coming from the different universities, different colleges who wants to start their career. ওনাদের জন্য এই শো। As you said, the program's name is Passion to Grow. আসলে আমরা কিভাবে গ্রো করতে হয় তার কিছু টিপস নিয়ে ডিসকাশন করি, because in a 1 hour show it is very difficult to guide all the people. But again, if this program helps you in your career, in your personal development, also in your even on in your social life, that is one of our objective. We are trying to give these tips, and the program is, as I said, Passion to Grow. And the passion is all about how you want to grow. What are the things inside within নিজের ভিতরে কি inside গুলি থাকে, how you are trying to take it to the next level. This is all about passion. এই এনার্জিটাকে কিভাবে আপনি বুস্ট আপ করবেন, এনার্জিটাকে কিভাবে আপনি ডেস্টিনেশনে নিয়ে যাবেন with a certain thoughts, with a certain process. That is all about the passion. এবং যে কথা বলছিলাম যে যে আমরা জানি যে লাইফ ইজ অল অ্যাবাউট গ্রোথ অ্যান্ড চেঞ্জ। ইট ইজ নট অ্যাট অল স্ট্যাটিক, ইট ইজ অল অ্যাবাউট সাম ডেস্টিনেশন। আমরা সবাই ডেস্টিনেশনের জন্য কাজ করি। এভরিওয়ান হ্যাজ দ্য পেশন টু গ্রো, অ্যান্ড মিশন ইন লাইফ ইজ নট মেয়ারলি টু সার্ভাইভ। আসলে আমরা সার্ভাইভ করার জন্য আসলে কাজ করি না, আমরা কাজ করি টু বিকাম সাকসেসফুল ইন আওয়ার লাইফ, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়ান অফ আওয়ার বিগেস্ট অবজেক্টিভ। And এই কাজগুলি করার জন্য to do so with some passion, some compassion, some humor, some style, we need to work hard, we need to make our destination. And you must remember, every great dream begins with a dreamer. প্রত্যেকটা ড্রিমের পিছনে কোনো না কোনো একটা ড্রিমার থেকে একটা ড্রিমের স্বপ্ন হয়, শুরু হয়। আমরা সেই স্বপ্নের কথা বলবো, আমরা সেই সাকসেসের কথা বলবো। As you said, objective is to guide the people. Objective is how we can develop ourselves, how we can make sure that আমরা আসলে কর্পোরেট লাইফে, ব্যক্তিগত জীবনে, প্রফেশনাল লাইফে ইভেন ওয়ান্স ইউ ওয়ান্ট টু বি এন্টারপ্রেনার, আপনি আসলে কীভাবে নিজকে তৈরি করবেন, কীভাবে ডেভেলপ করবেন, সেই জায়গাগুলি নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই। এবং আমরা প্রথম প্রোগ্রাম থেকে কমিটমেন্ট করেছিলাম যে উই ওয়ান্ট টু ব্রিং দ্য রিয়েল হিরোজ ফ্রম দ্য মার্কেট। আমরা মার্কেটের যারা দে হ্যাভ গ্রোন দ্যামসেলভস, মার্কেটে যারা ট্রু কর্পোরেট লাইফ লিড করেছেন এবং নিজে স্ট্রাগল করেছেন, নিজে গ্রো করেছেন, এই ধরনের মানুষকে আমরা এই প্রোগ্রামে আনতে চাই। It is not a fake motivational show. It is all about the success stories এবং তারা কিভাবে সাকসেসফুল হয়েছেন এবং how they overcome the obstacles এবং এই বিভিন্ন ক্রাইসিসগুলি কীভাবে প্রফেশনাল লাইফে ম্যানেজ করেছেন সেইগুলি নিয়ে আমরা ডিসকাস করি। আজকেও আমার সাথে আছেন ভেরি ট্যালেন্টেড এবং she is one of the renowned phenomena বলতে পারি in the market. She is growing herself. She started her career 15 years back, 15 বছর আগে. And she already established a training company and a consultancy, and which is called Training with Rushdina, and she's a very known face in the market. আমরা যারা কর্পোরেটে কাজ করি, she has lots of fan follower in the market, এবং আমরা ওনাকে আজকে invited. It's a casual discussion. We'll be discussing very casual points, যে how she can give the tips, particularly who wants to grow in their life. And she is Rushdina Khan. She is CEO and the lead trainer. Apu, welcome to the show. Thank you, Kamal bhai. আমরা যে এই শোটা আসলে এটা actually I know you have lots of expertism in as far as training and development is concerned. এবং I'm sure আপনি আজকে যে সমস্ত পয়েন্ট আমাদের সাথে শেয়ার করবেন সেই পয়েন্টগুলি যারা একটু শুনবে তাদের ক্যারিয়ার অনেক চেঞ্জ করবে, অনেক হেল্প করবে। বিকজ ছোট ছোট টিপসগুলি কিন্তু মানুষের জীবনে অনেক পরিবর্তন আনে, এটা আপনি নিজেও ভালো করে জানেন। তো এই ধরনের আমরা ডিসকাস করতে চাই যে হাউ ইউ হ্যাভ স্টার্টেড।
I mean, if you please share যে রুশদিনা আপু যে আপনি where did you start, এখন কি করছেন, and what was your passion to grow? আপনার নিজের কি প্যাশন ছিল? Why you are so successful? আপনি কেন আজকে সাকসেসফুল? Where did I start? প্রথম প্রশ্ন। আমি আমার লাইফের প্রথমের দিকে যেগুলো জব ছিল সেগুলো ছিল রিটেল সেক্টরে। সো আই ওয়ার্কড অ্যাজ সেলস অ্যান্ড সার্ভিস। রাইট। ওখানে সেলস করতাম, সার্ভিসে এক্সেলেন্স ইন সার্ভিস আনার জন্য প্রতিনিয়ত প্র্যাকটিস, ট্রেনিং, সুপারভাইজারি রোলে ছিলাম। আমি তখন ইংল্যান্ডে পড়তাম, পড়ার সাথে সাথে আমার চাকরিগুলো ছিল এবং রিটেল সেক্টরে টেলিসেলিংয়ে কাজ করতাম। এই কাজ করে করে আমার ক্যারিয়ারের শুরু। ওকে, আপনি কি শুরু থেকেই ডু ইউ হ্যাড দ্যাট প্যাশন যে আসলে ইউ ওয়ান্ট টু সুইচ ইউর সেলফ পার্টিকুলারলি ইন দ্য কনসালটেন্সি অ্যান্ড ট্রেনিং, মানুষ ডেভেলপমেন্টে কাজ করবেন, এটা কি প্রথমেই আপনার একটা প্যাশন ছিল নাকি আস্তে আস্তে ইউ চেঞ্জড ইউর সেলফ? আসলে ধীরে ধীরে এই জিনিসটা হয়েছে। প্রথমে আমার এরকম কোনো গোল ছিল না যে আমি ট্রেনার হতে চাই বা সেরকম সুযোগও কখনো পাবো, এটা তো কখনো বুঝিনি। আমার আসলে I was very much into art and music, যদি ছোট থেকে বলি, ছোটবেলার ইচ্ছা যদি বলি, কিন্তু সেটা কখনো অফিশিয়ালি ড্রিমে পরিণত হবে এরকম কোনো আশাও ছিল না। বাংলাদেশের বেশিরভাগ ফ্যামিলির মতো নিয়ে আমার ফ্যামিলিও আমাকে একটা ড্রিম দিয়ে দিয়েছিল, আমাকে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। কিন্তু সেটা কিভাবে যেন ঘুরে ইকোনমিক্সে ল্যান্ড করলো। আমি দিল্লি ইউনিভার্সিটি থেকে ইকোনমিক্সে অনার্স করলাম। অনার্স করার পরে আমি তখন ফিল করলাম যে আমি আসলে মানি, ইনকাম, রেভিনিউ এগুলো নিয়ে আম লেস কনসার্নড, আমার আগ্রহ খুব কম, অ্যান্ড আই এম মোর ইন্টারেস্টেড ইন পিপল। ওকে, যেটার কারণে আমি যখন ইংল্যান্ডে গেলাম আমার মাস্টার্স করতে, আমি চেয়েছিলাম ইকোনমিক্সে মাস্টার্স করতে, কিন্তু আই ল্যান্ডেড আপ ইন হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট। ওকে, এটাই হচ্ছে গিয়ে মজার টার্নিংটা। হঠাৎ করে ওয়ান ফাইন মর্নিং আমার হঠাৎ মনে হলো যে না, আসলে ইকোনমিক্স আমি পড়তে চাই না, আমি হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট পড়তে চাই। ওকে, তো হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট পড়তে পড়তে যেটা হলো, অনেকগুলো মডিউল, তো অনেক কিছু পড়তে হয় হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে। মানুষ ডেভেলপমেন্ট, হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে, ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন অ্যাসপেক্টস। তো তার মধ্যে আমি যখন ডেভেলপমেন্ট সাইডে গেলাম, ট্রেনিং নিয়ে যখন পড়াশোনা শুরু করলাম, তখন আমার মধ্যে ইচ্ছাটা আস্তে আস্তে দানা বাঁধতে লাগলো। এভাবেই আসলে ট্রেনিং এর ইচ্ছাটা তৈরি হলো। আর যদিও কাজের বিষয়টা মানে প্রফেশন হিসেবে যদিও সেলস এন্ড সার্ভিসের শুরুর দিকে ছিলাম, কিন্তু আস্তে আস্তে আমি এইচআর এ মুভ করলাম এবং এইচআর থেকে ধীরে ধীরে আমি ট্রেনিং এর দিকে। Which organization you started in Bangladesh? কোথায় শুরু করেছেন? বাংলাদেশে আমার প্রথম অর্গানাইজেশন ছিল ICDDRB, সেখানে আমি এইচআর এ ছিলাম কিছুদিন। জি, তারপরে আমি একটা কনসাল্টিং ফার্মে গেলাম, সেখান থেকে আমি বিডি জবসের সাথে একাত্ম হয়ে আমি বেশ কিছু কর্পোরেট ট্রেনিং নেওয়া শুরু করলাম। I was very young, আমার বয়স তখন মাত্র 29, তখন কর্পোরেট ট্রেনিং শুরু করলাম। তো তখন আমাকে আসলে ট্রেনার হিসেবে মানাতোও না। আমরা সবাই একটা মাইন্ডসেট আমাদের তৈরি আছে যে ট্রেনার মানে হচ্ছে কি খুব সিনিয়র হবে, অনেক এক্সপিরিয়েন্স হবে, ভারী কি লাগবে দেখতে। কাজেই তখন আমাকে একেবারেই ট্রেনার হিসেবে বেমানান লাগতো। কিন্তু আমি বলবো ভালো হয়েছে যে অনেক আর্লি আমি শুরু করতে পেরেছি। হয়তো আমার ওই সময়ে সমসাময়িক ট্রেনারদের মধ্যে আই ওয়াজ দ্য ইয়াংগেস্ট, সবচেয়ে অল্প বয়স্ক ট্রেনার ছিলাম সেই সময়। So this is all about who are seeing the program today. It's very important. It's a life is something. আমরা যখন কোনো কিছু শুরু করি, রুশদিনা আপু, as she was saying, that she started economics এ পড়াশোনা শুরু করলেন, and the goal could be change in your life. It's not in. আপনি যখন যে কাজটা করতে শুরু করেছেন, you cannot give fully assurance to you যে আপনি আসলে ওই জায়গাতেই সবসময় পৌঁছাবেন। She wanted to be a good economist, and finally she shifted herself with the human resource development. And this is very important. Once you're changing yourself, আপনি যখনই কোনো পরিবর্তন করতে যাচ্ছেন, and which is very important, যেটা আমরা বলতে চাই যে আপনার ভালোবাসার জায়গাটা আসলে কোথায়, সেটা কিন্তু আপনাকে ডিফাইন করা দরকার। অনেক সময় ভালোবাসার জায়গা পাওয়ার পরে সাকসেসফুল হওয়া যায় না, বাট সামহাউ ইউ নিড টু মেক শিওর যে আপনি আসলে স্ট্রাগল করছেন, অ্যান্ড ইউ নিড টু কিপ দিস প্যাশন, অ্যাজ দিস প্রোগ্রাম ইজ বেসিক্যালি প্যাশন টু গ্রো, যে আসলে এই জায়গায় কিছু করা যেতে পারে। এই ভাবনা থেকেই তো আপনার ট্রেনিংয়ে আসে। ওকে, সো আপনি ইউ ওয়ান্টেড টু সামথিং, ইউ ওয়েন্ট ইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ইউ ডিড স্টাডি পার্টিকুলারলি ইন, আপনি হিউম্যান রিসোর্স নিয়ে পড়াশোনা করলেন, দেন ইউ স্টার্টেড ওয়ার্কিং ইন দ্য ICDDRB-তে কাজ করেছেন, বিডি জবসের সাথে কাজ করেছেন, ট্রেনিং অ্যান্ড কনসালটেন্সি নিয়ে কাজ করেছেন, হুইচ ইজ নর্মালি হয় কি যে সিন্স ইউ স্টাডিড আউটসাইড, I'm sure you have a different bright future. I'm not telling your future is not bright right now, don't get me wrong. বাট আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আপনি যখন কাজ করতে শুরু করলেন, আমরা সবাই একটা জায়গায় নিচ্ছি, একটা সিকিউর লাইফ লিড করতে চাই। আমরা চাই যে কোথায় যে কাজ করব। আই এম ওয়ার্কিং ফর এক্সাম্পল এজ এ সিও অফ এ কোম্পানি, আই এম ওয়ার্কিং 23.5 years। এখনও পর্যন্ত এন্টারপ্রেনার হওয়ার মাইন্ডসেটটা নাই, যদিও আমি কোম্পানির বিজনেস দিই। এই যে মাইন্ডসেটের যে একটা খেলা আছে, এই জায়গাটাকে আপনি কীভাবে ওভারকাম করেছেন, অথবা
Did you really feel that since you are lady, you have your husband, so he can take care of you, so that you can take the risk? আসলে কোন জিনিসটা আপনাকে ইনস্টিগেট করেছে টু টেক দিস রিস্ক? আসলে শুরু থেকে সবচেয়ে বড় রিস্কটা যেটা আপনি বললেন, আসলে এটা সত্যি যে আমি যখন ইংল্যান্ড থেকে আসলাম, পুরো ক্যারিয়ার ওখানে গিভ আপ করে দিয়ে, ইংল্যান্ডের ক্যারিয়ার, আই হ্যাড আ ব্রাইট জব, আ ব্রাইট প্রসপেক্ট, সেটা ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশে আসার পেছনে একটাই মেইনলি কারণ ছিল, মূলত কারণ সেটা হচ্ছে দেশপ্রেম। কারণ তখন বাংলাদেশে থেকে যারাই পড়তে যাচ্ছিল তারা কেউ ফিরে যাওয়ার মন মানসিকতা নিয়ে যাচ্ছিল না। এটা খুব কমন একটা ট্রেন্ড তখনই শুরু হয়ে গিয়েছিল। And it disturbed me, আমাকে খুব ডিস্টার্ব করতো জিনিসটা। তো তখন আমার মনে হতো যে if anyone goes back it will be me. তো এই জন্য এটাই আসলে মেইন কারণটা ছিল। তবে তখন আমাকে অনেকে ভয় দেখাতো, বাংলাদেশে যেও না, তোমার ক্যারিয়ারের জন্য ঠিক হবে না, ইউ হ্যাভ বেটার ফিউচার হিয়ার। অনেকে ওখানে থাকা অবস্থা, অনেক সিনিয়ররা ওখানে বলতো, বাংলাদেশ থেকে ফোন দিয়ে দিয়ে আমাকে জানানো হতো যে এসো না বাংলাদেশে, এসো না। কিন্তু এটাই আসলে আমার মধ্যে শুরু থেকে একটা জেদের মতো কাজ করতো, একটা সাহসের বিষয়টা অনেক বেশি ছিল। So that is all about positive energy. জি, আর ফ্যামিলি সাপোর্ট তো একটা ডেফিনেটলি ইটস আ বিগ ফ্যাক্টর। আমি জানি যে আমি যাই করব আমার ফ্যামিলি আমাকে সাপোর্ট দিবে। ওকে ওকে। কাজে বাংলাদেশে এসে দেখলাম বাবা মা অনেক সাপোর্ট করে, আগেও করতেন, ওনাদের সাপোর্টে এত দূর আসা। কাজে ওনাদের সাপোর্ট প্লাস হাজব্যান্ড, যখন বিয়ে হলো হাজব্যান্ডের সাপোর্ট, এই সব মিলিয়ে এগুলো তো একটা বড় রোল প্লে করেই মানুষের জীবনে। I know your husband is a successful marketer, you know him, he's Tawfiq ভাই। যাই হোক, আমরা যে জায়গায় কথা বলছিলাম, রুজদিন আপু যে কথা বলছিলেন যে ওয়ান্স ইউ স্টার্টিং দ্য ক্যারিয়ার, যখন এই যে একটা ফ্যাশনের জায়গা, আমি সেই জায়গাটা আবার ব্যাক করতে চাই যে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনি, ইটস এ দেশপ্রেম ইজ ইম্পর্টেন্ট, no doubt about that. Whatever we are working for the country, we are doing something for the country, এবং আমাদের দেশের নাম্বার অফ ট্যালেন্ট ইজ টু হাই। এটা কিন্তু স্বীকার করতে হবে যে আমরা যতটুকু জানি যে আমাদের প্রতি বছর অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1.5 মিলিয়ন স্টুডেন্টস আর কামিং ফ্রম দ্য ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটিস, কলেজেস, দে আর বিং গ্রাজুয়েট। এবং এই জায়গায় যে একটা ডেভেলপমেন্ট, একটা বিশাল একটা জায়গা থাকে যে ওয়ান্স আই এম কামিং অ্যাজ এ হিউম্যান, হাউ উই ক্যান কনভার্ট মাইসেলফ অ্যাজ এ রিসোর্স অথবা অ্যাজ এ ট্যালেন্ট। এই জায়গাগুলিতে আপনি গ্যাপ কোথায় দেখছেন রুশদিন আপু? আপনি এই জায়গাগুলি কোথায় গ্যাপ আছে? এমপ্লয়েবিলিটি স্কিলস, রাইট। আমাদের লেখাপড়াটা পাঠ্যপুস্তক বেসড, ইটস ভেরি থিওরিটিক্যাল, ইটস ভেরি বুকিশ। ওকে। এটাকে যে কনভার্সনটা, ওইখানেই তো বড় একটা গ্যাপ ভাইয়া। ওকে, হ্যাঁ, আমরা কনভার্সন করতে পারছি না বিকজ কনভার্সনে আমাদের কোনো হেল্প নাই। ওকে, ইউনিভার্সিটিজ ইদানিং কিছু ইউনিভার্সিটি শুরু করেছে এমপ্লয়েবিলিটি স্কিলস দিয়ে তাদেরকে তৈরি করতে, এমবিএ স্টুডেন্টদেরকে, মাস্টার্স স্টুডেন্টদেরকে তারা কিছু অ্যাডিশনাল কিছু কোর্স দিচ্ছে, অফার করছে, যেটাতে তারা হয়তো আরেকটু ইকুইপড হচ্ছে। কিন্তু এটা সব জায়গায় দরকার। এটা কিছু সামান্য গুটি সংখ্যক ইউনিভার্সিটিতে সীমাবদ্ধ না থেকে সব ইউনিভার্সিটিতে এই জিনিসগুলো এখন দরকার। প্রত্যেকটা জায়গায় একটা প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন থাকা খুব দরকার। এই জায়গায় যারা আছেন, আমি জানি না গভর্নমেন্টের নীতি নির্ধারণী অথবা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কেউ শুনছেন কিনা, অথবা আমাদের যারা সিনিয়র যারা আছেন, যারা সিনিয়র সিটিজেন আছেন, যারা এন্টারপ্রেনার আছেন, যারা কোম্পানির ওনার আছেন, তারা শুনছেন কিনা। আমি পার্টিকুলারলি ইন দ্য নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বলতে চাই যে পড়াশোনাটা বেসিক্যালি আমরা যে পড়াশোনা করি ইটস মোর অফ থিওরিটিক্যাল। এই থিওরিটিক্যাল পড়াশোনা আর প্র্যাকটিক্যাল লাইফের সাথে অনেক গ্যাপ থাকে, which you studied in England. I'm sure they have the practical point of view. They wanted to make you in a different way. Absolutely. Instead of, আপনাকে বই পড়ানোর পাশাপাশি they have given the different demonstration. It was not classroom based. It's not classroom based. It's the practical demonstration. It's very important. আমার মনে হয় যে এই জায়গায় আমাদের যে সমস্ত কোর্সগুলি আছে একটু শেয়ার করতে চাই। আমি জানি না আজকে আমাদের এই প্রোগ্রাম কেউ দেখছেন কিনা, যে আমাদের যে সমস্ত কোর্স আছে, আমরাও যখন ইন্টারভিউ দিই, যখন উই ওয়ান্টেড টু রিক্রুট দ্য পার্সন, আমরা যখন কাউকে রিক্রুট করার চিন্তা ভাবনা করি, ওয়ান্স সামবডি ইজ কামিং উইথ এ গুড সিজিপিএ, বাট ওয়ান্স ইউ আর আস্কিং সামথিং, ওয়ান্স ইউ আর গিভিং সামথিং টু ডু, দে আর নট পারফর্মিং, করতে পারছে না। এই জায়গাটায় একটা পড়াশোনা আমার কাছে খুব ভালো মনে হয়, হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ কল্ড এমবিবিএস, আই মিন ডক্টরেট। যারা ডাক্তারি পড়াশোনা করে তাদেরকে 1 বছর একটা ইন্টার্নশিপ থাকে, সো দে আর মুভিং ইনটু দ্য হসপিটাল, দে আর লার্নিং প্র্যাকটিক্যালি বাই দ্য সিনিয়র্স, প্রফেসররা গাইড করছেন, সব কিছু করছেন। বাট আদার দেন যে সমস্ত বিজনেস এডুকেশন আছে, সেই জায়গায় যখন একটা ছেলে বিবিএ বা এমবিএ করে বের হয়ে আসতেছে, তখন কিন্তু সে এসে বিজনেসে কন্ট্রিবিউট করতে পারছে না। তো হোয়াট ইউ সাজেস্ট অ্যাজ এ লিড কনসালটেন্ট হিসেবে, আপনি যে কাজ করছেন, অনেকেরই নিয়ে আপনি কাজ করেন, যে এই যে গ্যাপটা আছে, এটা কি এরকম হওয়া উচিত যে 4 বছরের কোর্সের ভিতরে অ্যাটলিস্ট 3 বছর শুড বি থিওরিটিক্যাল, 1 বছর শুড বি গিভিং দেম ইন্টার্নশিপ দ্য ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন? ডু ইউ সাজেস্ট দ্যাট? আপনি কি মনে করেন? অবশ্যই খুব ভালো কথা বলেছেন কামাল ভাই। আপনি আমাদের ইন্টার্নশিপটা একটু থরো হওয়া উচিত।
আর একটু প্র্যাকটিক্যাল হওয়া উচিত আমরা ইন্টার্নশিপটা খুব বেশি সুপারফিশিয়াল রাখি ওকে ইট ডাজন্ট গো ইনটু ডিপ ওদেরকে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসাইনমেন্টস দেওয়া উচিত ইন্টার্নসদেরকে আমরা যখন নেই ওদেরকে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসাইনমেন্টস দেওয়া উচিত কোথাও এটা করা হচ্ছে কিন্তু এটা আরেকটু ব্যাপক আকারে করা উচিত একেবারেই নাই করা হচ্ছে আপনি খুব ভদ্রভাবে বলছেন একেবারেই নাই আমরা আরেকটা জিনিস দেখি যেটা আমি আই ওয়ান্ট টু ক্রিটিসাইজ মাইসেলফ এজ এ সিইও অফ এ কোম্পানি যখনই আমার কাছে লোকাল রিসোর্স আছে তখন আমি চেষ্টা করি তাদেরকে একটু প্যাট্রোনাইজ করার জন্য আমাকে অনেকেই মেসেঞ্জারে নক করে লিঙ্কডইনে নক করে স্যার আই ওয়ান্ট টু ডু দ্য ইন্টার্নশিপ আমি অনেকেরই চিনিও না এসে কথা বলে তাদেরকে আমি স্কোপ দিই ঠিক আছে তুমি 3 মাসে ইন্টার্নশিপ করো কিছু শিখো বিকজ আমি তো লং টার্ম তাকে সাস্টেন করাইতে পারবো না বাট এই জায়গাটা হচ্ছে কি যে আমরা ক্যাম্পাস ভিত্তিক যে পড়াশোনাটা হয় যে ঢাকাতে আমরা যদি বাংলাদেশের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পাবলিক ইউনিভার্সিটি মিলিয়ে যদি আমরা দেখি কলেজগুলি যদি দেখি ওই জায়গায় রিয়ারলি উই গেট দিস ইভেন টিচাররা যারা এখন ক্যারিয়ার কাউন্সিলিংয়ে যারা আছেন তারাও কিন্তু কোম্পানিগুলির সাথে কোনো যোগাযোগ করে না অর্গানাইজেশনের কোনো যোগাযোগ করে না তারা দে আর ভেরি বিজি উইথ দেয়ার বুকস অ্যান্ড দ্যাট বুকস আই এম নট টেলিং ডোন্ট গেট আস রং বুকস ইজ ইম্পর্টেন্ট বাট প্র্যাকটিক্যাল ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট অলরাইট আপু আমি আরেকটা জায়গায় যেতে চাই বিকজ আই ওয়ান্ট টু ডিসকাস আমরা একটু ডিফারেন্ট ডিসকাশন করে একটা জায়গায় যেতে চাচ্ছিলাম আই এম শিওর ইউ হ্যাভ এ লটস অফ এক্সপার্টিজম আপনি যে এখন এই যে আপনার যে একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট করেছেন ইটস এ ভেরি চ্যালেঞ্জিং জব আপনি এই কাজটা যখন করতে শুরু করলেন শুরুতে আপনি কি ধরনের অবস্টাকল ফেস করেছেন এখন আপনি কিরকম সম্ভাবনা দেখেন শুরুতে যেটা দেখতাম সেটা হচ্ছে যেসব অর্গানাইজেশনস বা কোম্পানি যারা ট্রেনিং চায় যে টাইপের ট্রেনিং আমি দেই তার সংখ্যা খুব কম ছিল এবং হ্যাঁ ট্রেনারের সংখ্যা খুব কম ছিল when I started যখন আমি শুরু করলাম তখন ট্রেনারও অনেক কম ছিল প্লাস এই ধরনের কোম্পানিও খুব কম ছিল কাজে আমাদের অপরচুনিটিও অনেক কম ছিল আর এখন যেটা হচ্ছে এখন আস্তে আস্তে বাড়ছে এই গত 10 বছরে আমার ট্রেনিং এর অভিজ্ঞতা থেকে যেটা আমি দেখছি আমার এখন অনেক বেশি কোম্পানি আস্তে আস্তে একজনকে দেখা দেখে আরো 5টা কোম্পানি লাইনে দাঁড়া হচ্ছে যে একজন ট্রেনারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট তারা চায় একজন ট্রেনারকে তারা নিয়ে আসতে চায় এই কালচারটা ইটস অ্যাকচুয়ালি স্প্রেডিং নাও সো ইউ আর বিল্ডিং দিস কালচার বেসিক্যালি আপনারা চেষ্টা করছেন সেই কালচার জি ইনশাআল্লাহ আমরা চেষ্টা করছি আমার মতো আরো কয়েকজন কর্পোরেট ট্রেনার আছেন অ্যাবসলিউটলি ইটস এ ভেরি ভেরি গুড জব ইউ আর ডুইং ফ্যান্টাস্টিক আপনি যে সমস্ত ট্রেনিং করান অথবা যে সমস্ত ডেভেলপমেন্ট স্কিল নিয়ে কাজ করেন where is your specialization আমাদের সবারই কোনো না কোনো স্পেশালাইজেশন থাকে যদি আমাকে বলেন যে ফিনান্স নিয়ে ট্রেনিং করাইতে হবে I can't do this I have a bit know how about the sales marketing and consumer behavior and other things আপনার স্পেশালাইজেশনের জায়গাটা কোনটা আসলে our specialization হচ্ছে customer service excellence business communication আর emotional intelligence এই তিনটা আমার স্পেশালাইজেশন I'm not sure but the listeners and the viewers you must understand it's a very complex thing but I am sure Rushdina Apu will be sharing very easy way what she wanted to mean customer excellence বলতে কি বোঝাচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিল বলতে কি বোঝাচ্ছে আর এটা কি জানি বললেন আপু ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স সো ইট ইজ সামথিং আমরা যারা প্রফেশনাল লাইফে কাজ করি ইউ মাস্ট রিমেম্বার দ্যাট এটা খুবই আমি আগের পর্বেও বলেছি এখনো বলছি your functional skill I mean the work know-how is not enough to grow in your life it is something sometimes it gives your talent give 5% your work gives 5% and rest of things what is your emotion and other intelligence or your attitude the other things as a whole soft skill gives the change in your life am I right এটা খুব ইম্পর্টেন্ট and you are doing it's a very critical thing আমরা যখন কাজ করি আমাদের ওই জিনিসগুলি মনে হয় যে এই জায়গাতে ছেলেমেয়েদের প্রচুর গ্যাপ আছে even in some cases you have also the gap তো এই যে তিনটা জায়গায় আপনি কাজ করেন একটা হচ্ছে সার্ভিস এক্সেলেন্স নিয়ে কাজ করছেন কমিউনিকেশন স্কিল নিয়ে কাজ করছেন and ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করছেন আমি একটু যদি বলেন যে কমিউনিকেশন আমাদের প্রফেশনাল লাইফে হাউ ইট প্লেজ রোল কিরকম রোল প্লে করে এবং এই জিনিসটা থাকাটা কতটুকু জরুরি কমিউনিকেশন স্কিল আচ্ছা প্রথমত তো কমিউনিকেশন স্কিল আমাদের দরকার হয় টু প্রেজেন্ট ওয়ানসেলফ আমি আমার নিজেকে প্রেজেন্ট করব কিভাবে জি এই বিষয়ে আমাদের অবশ্যই কমিউনিকেশন স্কিল এক্সপার্ট হতে হবে আমাকে এই জায়গায় ফ্রম দ্য ইন্টারভিউ লেভেল yes from the interview level absolutely interview level because unless you are presenting yourself so you can't sell yourself no I can't sell myself exactly then আচ্ছা এটা গেল একটা আরেকটা হচ্ছে গিয়ে আমরা কতখানি আরেকটা মানুষের সাথে কানেকশন করতে পারছি এটার উপর ডিপেন্ড করছে how far I can persuade I can negotiate and I can be successful in my business so আপনি যদি একটু ইলাবোরেট করলেন what do you mean by persuasion বলতে কি বুঝি বিকজ আমাদের এখানে অনেক ইয়াং ক্রাউড আছে আর হয়তো বুঝে না আপনি যদি একটু ডিটেইলিং করেন what do you mean by persuasion জি আমি ছোট ছোট কিছু एग्जांपल দিয়ে বোঝাতে চাই যেমন আমরা একটা প্রজেক্ট ডিজাইন করছি হ্যাঁ আমি হয়তো একটা এক্সিকিউটিভ লেভেলে আমি কাজ করছি একটা কোম্পানিতে এবং আমি একটা প্রজেক্ট ডিজাইন করতে বলেছে আমার সুপারভাইজার আমাকে
প্রজেক্টটা ডিজাইন করছি, এখন প্রজেক্টটা নিয়ে আমাকে হেড অফ দি ডিপার্টমেন্টের কাছে যেতে হবে অ্যাপ্রুভালের জন্য। তো এখন অ্যাপ্রুভালের জন্য তো আমাকে পারসুয়েট করতে হবে, আমাকে এটার ভালো দিকগুলো দেখাতে হবে। আই নিড টু সেল দি আইডিয়া। প্রথমে আপনি বলেছেন সেলিং ইয়োরসেলফ অ্যান্ড সেলিং দি আইডিয়া ইজ দি নেক্সট লেভেল। আচ্ছা, প্রথমে তো আমার নিজের একটা অ্যাকসেপ্টেন্স থাকতে হবে সেখানে, দ্যাটস ওয়্যার দি প্রেজেন্টেশন অফ ওয়ান সেলফ কামস ইন। আচ্ছা, নিজেকে প্রপারলি প্রেজেন্ট করে আমার আইডিয়াটা প্রপারলি প্রেজেন্ট করা এবং এটা সুফলগুলো কি কি, হোয়াট আর দি বেস্ট আউটকামস অফ দিস প্রজেক্ট, এবং এখানে চ্যালেঞ্জেসগুলো কি কি আছে এবং চ্যালেঞ্জগুলো ওভারকাম করার জন্য আমার কি কি দরকার, এই বিষয়গুলো আমি যখন প্রপারলি প্রেজেন্ট করতে পারবো এফেক্টিভলি, তখনই কিন্তু আমি আমার হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট যে এইচওডি হেড অফ দি ডিপার্টমেন্টকে পারসুয়েট করতে পারবো টু হ্যাভ অ্যান অ্যাপ্রুভাল, কনভিন্স করা যাবে। Absolutely. So it is very important. Rushdina was telling very important how you are taking preparation, and preparation is something আপনি আসলে কিভাবে নিজকে তৈরি করছেন। আপনি যদি যা জানেন, whatever you know, whatever you have developed yourself, unless you are presenting yourself, it is useless. কারণ আপনার ভিতর কিন্তু someone is not reading you unless you are selling yourself, and your boss or your senior or wherever you want to sell the project, they need to be convinced. এই যে overall persuasion situationটা বলেন, আরেকটা পয়েন্টের কথা আপনি বলছেন। আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে নেগোসিয়েশন স্কিলস। নেগোসিয়েশনের জন্য কমিউনিকেশন স্কিলস খুব দরকার। নেগোসিয়েশন আমি আমার মতো করে জিনিসটা পাচ্ছি নাকি, what I want and what I can offer you in return, এই জিনিসটা ব্যালেন্সটা খুব দরকার। আমি আপনাকে কি দিচ্ছি এবং তার বিনিময়ে আমি কি পাচ্ছি, is it well balanced, এটাই আমার নেগোসিয়েশন স্কিলস বলে। নেগোসিয়েশন স্কিলস তো এখন অনেক সময় দেখা যায় যে particularly for the bosses, I'm not sure either the bosses are seeing or the asking program or not, most of the cases boss doesn't want to have the negotiation, আমাদের ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন what he feels it is right, নিজে যেটা বুঝে এর বাইরে কিছু চিন্তা ভাবনা করে না। সো এই যে একটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন থাকে, অনেকে আমাকে কোয়েশ্চেন করে যে I want to sell, I have a fantastic idea, I want to talk to my senior, but সে যা বুঝে তার বাইরে সে কিছু করতে চায় না। এই যে একটা মাইন্ডসেট ইস্যু আছে, এই দুই জায়গায় যারা আসলে সেল করতে চায়, যারা আসলে অ্যাকসেপ্ট করতে চায়, এই ব্রিজটা কিভাবে ক্রিয়েট করা যায় একটু যদি কাইন্ডলি শেয়ার করেন। একটু আগে যেটা বললাম কামরুল ভাই, সেটা হচ্ছে যে ইজ দেয়ার আ ব্যালেন্স, আমি আসলে কি আশা করছি এবং ইন রিটার্ন আমি কি দিতে পারি, there should be a balance. আমার আগে সবার আগে বুঝতে হবে what's my strength that I could offer the other person, the other party. এখানে যদি দুটো পার্টি হয়, আমি একটা পার্টি and there's an opposition party, আমি কি অফার করছি, is this the best offer, এবং what's my walking away point, walk away pointটা কি, এবং উনি আমাকে যেটা দিচ্ছেন is that his best offer, এবং ওনার ওই অফারটার জন্য আমারটা কি প্রযোজ্য, এই জিনিসটা ব্যালেন্স করে যখন আমরা in some cases it needs customization. For example, I am selling to you something good idea, but I am seeing your body language, you are not convinced, then I need to have this fluctuation or adaptability, একটু flexibility থাকা জরুরি বোধ হয়, add in করা দরকার। It's a very important point Rushdina was telling, add in করা খুব দরকার। যে আমি যখন একটা আইডিয়া সেল করতে যাচ্ছি অথবা আমি যখন কোনো একটা কমিউনিকেশন করতে যাচ্ছি, কমিউনিকেশন ইজ নট টকিং, কমিউনিকেশন ইজ দ্য টু ওয়েজ। So someone is hearing and you are selling or you are talking, right? So এই যে সেন্ডার এন্ড রিসিভারের ভিতরে একটা ব্রিজ ক্রিয়েট করা, এবং এই ব্রিজের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে হোয়াট ইউ আর গোয়িং টু সেল, আপনি যা বিক্রি করতে যাচ্ছেন, আই মিন হোয়াট ইউ আর গোয়িং টু সেল দ্য কনসেপ্ট অর হোয়াট ইউ আর গোয়িং টু সেল দ্য স্ট্র্যাটেজি, ওই স্ট্র্যাটেজিটা দেখা যাচ্ছে যে আপনার সিনিয়র ইজ নট অ্যাকসেপ্টিং। এই যে ওই সময়টাতে ইউ নিড টু হ্যাভ দ্য প্রপার প্রিপারেশন, হাউ ইউ উইল অ্যাড দ্য ভ্যালু, রাইট? অ্যাড ইন মুভিং ফরওয়ার্ড কি করা উচিত আপু? আচ্ছা, এখানে তো হচ্ছে গিয়ে আমরা এর মধ্যে তো কমিউনিকেশন স্কিলের ব্যাপারটা যেহেতু মানে ওইখান থেকেই তো আমরা আসলাম এই ডিসকাশনে, ওই বিষয়টা একটু আলোকপাত করি। আমাদের আসলে আপনি একটু আগে একটা কথা মেনশন করেছেন যে তার নন ভার্বাল কমিউনিকেশন একটু অবজার্ভ করা উচিত। উনি কি বলছেন, ওনার শব্দটা কি কি শব্দ উনি পিক করছেন, কোথায় কোথায় কোন শব্দ উনি বারবার আসছেন ঘুরে ঘুরে, কোন শব্দটাতে উনি বারবার হাইলাইট করছেন, এমফাসাইজ করছেন, এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল করা দরকার। এগুলোর মাধ্যমে কেন আমরা ওনার এক্সপেকটেশনটা বুঝতে পারি এবং উনি কোন জায়গাটাতে উনি কমফোর্টেবল এবং ওনার ওই কমফোর্ট জোনটা আমি কি ওনাকে দিতে পারবো নাকি, যদি দিতে পারি হাউ ফার ডু আই হ্যাভ দি বাই ইন ফ্রম হিম, আমি আমার অ্যাকসেপ্টেন্স ওনার কাছে কতখানি তৈরি করতে পারছি। ইটস রাইট, ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। আমি আসলে ইটস এ বাইং সিগন্যালের কথা একটা বলা হচ্ছিল। ইটস সামথিং ওয়ান্স ইউ আর ওয়ার্কিং ইন অর্গানাইজেশন, wherever you are working, you are basically selling. So it's a buying signal, is a call যে আপনি যার সাথে বিক্রি করতে যাচ্ছেন তারও কিছু প্রেফারেন্স এরিয়া থাকতে পারে, সেই প্রেফারেন্স এরিয়াগুলি আপনি কি নিতে পারছেন কিনা, অর ইউ আর রিজিডিং ইউর সেলফ, আপনি নিজে যে আইডিয়াটি নিয়ে গেছেন, ইউ আর থিঙ্কিং আই এম বেস্ট, ওয়াই বস ইজ নট অ্যাকসেপ্টিং, ব্লা ব্লা ব্লা, ইউ আর গোয়িং টু বি ডিমোটিভেটেড, ইট ডাজন্ট হেল্প ইউ, ট্রাস্ট মি। সো এই যে অ্যাড অনের কথা বললেন, কীভাবে ভ্যালুয়েট করবেন, এবং ওই বডি ল্যাঙ্গুয়েজ একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে ইউ নো ওয়ান্স ইউ আর টকিং, ওয়ান্স ইউ আর কমিউনিকেটিং,
someone is seeing and someone is observing. Both is very important. Yes. Let me correct if I'm wrong. So আপনাকে কিন্তু শুনছে এবং আপনাকে কিন্তু দেখছে। সো অ্যাজ এ হোল আপনি যখন কথা বলছেন তখন যদি ব্যাপারটা এরকম হয় যে আপনি যা বলছেন বাট আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ডাজন্ট রিফ্লেক্ট, অথবা আপনি যা বলেন সেটা আপনি বিশ্বাস করেন না, আপনার সিনিয়র কিন্তু সেটা বুঝতে পারে। আমার তো এই যে যেটা ভার্বাল এন্ড নন ভার্বাল কমিউনিকেশন, এই জায়গাটা কিন্তু একটা বিশাল গ্যাপ থাকে অনেক সময়। ওয়ান্স আই এম ব্রিফিং সামওয়ান, ফর এক্সাম্পল টু মি, আই হ্যাভ অলসো টিম, আই এম ওয়ার্কিং, and please listen, I am also working in a company as a CEO. I work in Igloo and I also run a company that is called Corporate Coach. But this show basically passion to grow. We want to guide the people for the interest of the society, and I am very thankful to Rushdan Apu. She is here today and she is sharing very valuable information. So Apu যেটা বলছিলাম যে আমরাও যখন কথা বলি, sometimes I'm talking to my junior or my teammate. I'm not telling my deputy, my teammate. I think it's they are my team. Of course. আমি যখন তাদেরকে গাইড করি, আমি বুঝি যে সে আসলে আমার কথায় কনভিন্স না, আমি বুঝি কিন্তু, বাট আই ট্রাই টু কনভিন্স দেম। আমি সবসময় ইম্পোজ করি না, দ্যাট ইজ মাই ডিফারেন্ট লিডারশিপ। আমি চেষ্টা করি জিনিসটাকে বুঝে এই কাজটা করার জন্য, বাট সবসময় সব ক্ষেত্রে এটা হবে না। বাট এই যে আমি, ফর এক্সাম্পল, ইউ আর মাই বস, আই এম গোয়িং টু শেয়ার, অর ইউ আর মাই সামথিং সোশ্যাল ফ্রেন্ড। কমিউনিকেশন নট নেসেসারিলি যে আমরা অফিসেই কাজে লাগাই, কমিউনিকেশন অলসো এট হোম, communication also in peer group, communication wherever going there is a communication. তো এই যে জায়গাগুলি আমাদের একটা বিশাল মিস্টেক কাজ করে। You find some of the people they are talking non-stop or they want to convince non-stop, অথবা সে যেটা বুঝে তার বাইরে মুভ করতে চায় না। এই যে একটা বিশাল ব্যারিয়ার কাজ করে, এই জায়গাটাতে কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? আমাদের সবারই একটু অবজারভেশনটা বাড়ানো উচিত। ওকে, একটু খেয়াল বাড়াতে হবে, সচেতনতা খুব দরকার। এবং সচেতন হতে হবে আমি নিজে কিভাবে কমিউনিকেট করছি, অর্থাৎ আমার ভার্বাল নন ভার্বাল স্কিলস কেমন যাচ্ছে, অর্থাৎ শব্দের সাথে আমার আচার আচরণ মিলছে নাকি। যেমন কিছু কিছু সিগন্যালস আছে নন ভার্বাল সিগন্যাল, যেগুলো আর কি যেসব সিগন্যাল দিতে আমরা ভাষার ব্যবহার করি না, সেটাকে তো নন ভার্বাল সিগন্যালস বলে। এক্সাম্পল দেন, যেমন ফর এন এক্সাম্পল, আমি আপনার সাথে কথা বলার সময় আমি যখনই এরকম করে একটু স্ক্র্যাচ করব, হ্যাঁ, কানের পেছনে একটা হাত দিব, তখন মনে হবে যে আই এম নট শিওর। আমি কিন্তু মুখে বলছি না যে কামরুল ভাই আই এম নট শিওর যে আমি যে ইনফরমেশন আপনাকে দিচ্ছি whether it's true or wrong, কিন্তু আমি কিন্তু আমার আচার আচরণ দিয়ে এই হাতটা দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি আই এম নট শিওর, আই এম নট কনফিডেন্ট। হ্যাঁ, তো এটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল, খুব অবভিয়াস একটা এক্সাম্পল দিলাম। এছাড়া আরো অনেক এক্সাম্পল আছে, অনেক নন ভার্বাল কিউজ আছে যেগুলোর ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত, আমাদের একটু পড়াশোনা করে নেওয়া উচিত। There's plenty of resources online, এবং ওগুলো আমাদের কনগ্রুয়েন্ট হওয়া উচিত। কনগ্রুয়েন্সিটা খুব দরকার, অর্থাৎ আমার মুখের ভাষা, আমি কি শব্দের ব্যবহার করছি, শব্দ দিয়ে যে কথাটা বলছি এবং শব্দের ব্যবহার না করে যে ভাষাটা বোঝাচ্ছি, দি নন ভার্বাল পার্ট, ইট ইজ ইভেন ডেঞ্জারাস। অ্যাবসলিউটলি। আপনি তো কোনো কথা বললে ইউ ক্যান ক্লিয়ারিফাই যে আমি যখন আপনার সাথে একটা কথা বলছি, কমিউনিকেট করছি, তখন যদি আমি ফার্দার আপনার সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চেন করে আই কুড বি ক্লিয়ারিফাইড। বাট আপনার কিছু কিছু বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অথবা যেটা নন ভার্বাল কমিউনিকেশন যে কটা আছে, এটা হয়তো বা আপনি যে অপোনেন্ট আছে যার সাথে কথা হচ্ছে সে হয়তো জিজ্ঞেস করছে না, বাট হি ইজ অবজার্ভিং অর শি ইজ অবজার্ভিং, এবং দ্যাট কুড বি সামটাইম ইভেন ডেঞ্জারাস। ইভেন উইথ দ্য ব্রিলিয়েন্ট আইডিয়া ইট মে নট বি সেলেবল। ইয়েস, বিক্রি নাও হইতে পারে। অ্যাবসলিউটলি ঠিক বলেছেন। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো আর কি জিনিস আসলে, আর কি কি কোয়ালিটি থাকা উচিত পার্টিকুলারলি as far as communication skill is concerned? আমাদের দুটো একজন বক্তা আর একজন শ্রোতা, দুজনের মধ্যে পার্থক্যটা কমিয়ে আনাটা খুব দরকার। So we need to reduce, minimize the difference. Who will do this? এটা দুই তরফ থেকে করা দরকার। স্পেশালি বস তো করতে চায়। হ্যাঁ, যেই তরফের স্বার্থ বেশি তাদেরকে অবশ্যই করতে হবে স্বাভাবিকভাবে। আমরা যখন এইটা আমরা যখন দেখি যে আপনিও নিশ্চয়ই ট্রেনিং করাইতে গেলে এগুলি আপনি খেয়াল করে থাকেন, আমাদের অনেক বস আছে যারা আসলে কথা বলতেই পছন্দ করে, they love to talk, they rather less to hear, but it's a good leadership skill is all about how you are a good listener. It's very important, very important. আমরা আসলে কথা শুনতে চাই। আমি অনেক সময় বলে থাকি, এবার আমার টিমের ক্ষেত্রে বলি যে you must remember you have two eyes, you have 2 ears, you have 2 hands, 2 legs, you have one mouth. So আপনি দেখেন বেশি, শোনেন বেশি, কথা কম বলেন। সো এই জিনিসটা কিন্তু অনেকেরই খুব ইমপ্যাশনেট হয়ে যায়। দে বিলিভ দ্যাট ইফ আই ক্যান টক আই এম দ্য পারফর্মার, ইফ আই ক্যান টক সামথিং। এই জায়গার একটা চেক এন্ড ব্যালেন্সের ইস্যু, বিকজ উই আর টকিং সামথিং, how we can give the tips to grow. আপনি যদি আরেকটু টিপস দেন, বিকজ ইউ আর দ্য স্পেশালিস্ট পার্টিকুলারলি ইন দ্য কমিউনিকেশন সেক্টর। আমাদের যেটা বলছিলাম সেখান থেকে একটু কন্টিনিউ করি। আমাদের মিররিং একটা বিষয় আছে। মিররিং মানে আপনার আর আমার মধ্যে পার্থক্যটা কমিয়ে আনা। জি, অর্থাৎ আপনি যেভাবে বসে আছেন অনেকটা সেভাবে বসে। ইফ ইউ আর সিটিং ইন আ ক্যাজুয়াল ম্যানার, আমি একটু ক্যাজুয়ালি বসলাম,
ইফ ইউ আর টকিং ফাস্ট আমি একটু পেস আপ করে একটু স্পিডটা বাড়ানোর চেষ্টা করছি আপনার সাথে ম্যাচ করার জন্য, আপনার কাছাকাছি যাওয়ার জন্য। হুবহু মিমিকিং না, হুবহু কপি না, সেটা আপনাকে আনকমফোর্টেবল করে দেবে, কিন্তু অ্যাটলিস্ট আপনার দলের লোক হওয়ার মতো কাছাকাছি যাওয়া। তখন সে মনে করতে পারে মি টু টাইপের কাজ করছে, সে আমাকে টোটালি কপি করছে। হ্যাঁ, হুবহু করতে গেলে এই রিস্কটা থাকবে, তখন কিন্তু হিতে বিপরীত হবে, পুরো উল্টা রেজাল্ট হয়ে যাবে। তবে আমাদের যেটা দরকার, আমাদের ডিফারেন্সটা কমিয়ে আনা দরকার, এবং স্বাভাবিকভাবে আমাদের যার স্বার্থ বেশি তাকে এগিয়ে যেতে হবে। আপনি একটু আগে বলেছেন যে বসরা তো আসলে এত কিছু করবে না, তাই না? একটু আগে আপনারা বলেছেন তারা বলতে পছন্দ করে, করতে চায় না। আমি বলছি করবে না, না করতে চায় না, বিকজ হোয়াট এভার হি ওয়ান্টস টু ডু সে মনে করে যে এটাই রাইট। বাট as a particularly for the young boss যারা একটু সিনিয়র আছেন তাদেরকে আমি গাইড করতে চাই না, বিকজ দে ক্যান টেক ইট নেগেটিভলি। যারা মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট আছেন, প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ আর সাকসেসফুল অ্যাজ বিকজ অফ ইউর টিম। সো অ্যাজ লং এজ আপনার স্বার্থটাকে প্রিজার্ভ করার জন্য সম্ভব হলে ওদেরকে গাইড করেন, বুঝান যে ভাই আমি আসলে তোমার কাছে এই জিনিসটা চাচ্ছি, একবার না হলে 2 বার বলেন, 3 বার বলেন, বিকজ প্রিপারেশন মেক্স দ্য ডিফারেন্স। এই প্রিপারেশনের জায়গাটা যদি গ্যাপ থাকে বোথ দ্য পার্টির, particularly this is the problem for the boss, not for the subordinate. Absolutely. So boss should be more careful in the discussion. Right. আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে I would suggest, can you give few tips particularly for the bosses, because we always give the guideline to the youth. তারা মনে করেন আমরা তো অনেক কিছু করি, যারা ছেলেপেলে আছে, বাট বসরা আসলে গাইডেন্স নিতে চায় না, এই জায়গাটা কি আপনি একটু অ্যাড করতে চান কেন? আপনার শব্দটার ব্যবহার আমিও করতে চাই। আপনি যে টার্মিনোলজি ইউজ করলেন, ইয়াং বসেস, ইয়াং বসদেরকে বলি ডোন্ট টেক সেন্সিটিভলি, বাট আমরা একটু সেন্সিবলি একটু যদি দেখি, এখানে আমরা কাজ করাই যাদেরকে দিয়ে, তারাই আসলে আমার অর্গানাইজেশন। So I'm nothing without them. I have no organization without them. My organization consists of them and myself all together. So we all make one whole team to work towards this function. ফাংশনটাকে সাকসেসফুল করার জন্য সবাইকে নিয়ে যেহেতু করা দরকার, সবাইকে নিয়েই করতে হবে, কাজে ইটস অলসো অন মাই পার্ট অফ দ্য রেসপন্সিবিলিটি টু ওয়ার্ক অ্যান্ড টু ওয়ার্ক দি বেস্ট টুয়ার্ডস দি কমিউনিকেশন স্কিলস। ওয়ান্ডারফুল। আমি একটু ছোট্ট টিপস দিয়ে আই ওয়ান্ট টু টেক এ শর্ট ব্রেক। যে ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, পিপুল ওয়ার্কস ফর দ্য বস, নট ফর দ্য কোম্পানি। মাথায় রাখতে হবে যে মানুষ আসলে কোম্পানির জন্য কাজ করে না, অর্গানাইজেশনের জন্য কাজ করে না, মানুষ আসলে বসের জন্য কাজ করে। And there is another important word, people joins the company, leaves the boss. So আপনার যদি রিসোর্স আপনাকে ছেড়ে চলে যায়, then you are not a good boss. Remember, we are having a very short break. We'll come back because discussion is going on, and I'm sure Rushdin Apu will be sharing more of the things. বিরতির ওই পরে আমরা আবার একটু আলোচনা আসবো। So we are having very short break. Please keep listening and watching the program. Passion to grow. Thank you very, very much. কি মুড খুব ভালো মনে হচ্ছে ম্যানেজার সাহেব? ম্যানেজার না, সিনিয়র ম্যানেজার সাহেব। যেখানে মিষ্টি মুখ সেখানেই ইগলু। অলরাইট ভিউয়ার্স, আমরা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আবার ব্রেক করলাম। আমাদের সাথে আজকে আছেন হচ্ছে রুশদিনা খান, অ্যান্ড শি ইজ লিড ট্রেনার অ্যান্ড সিইও অফ রুশদিনা। তার নিজস্ব একটা ট্রেনিং সেন্টার আছে, সেটা হচ্ছে যে ট্রেনিং উইথ রুশদিনা, অ্যান্ড শি ইজ এ প্রমিসিং লেডি অ্যান্ড শি ইজ ডুইং ফ্যান্টাস্টিক জব, particularly for the nation. She came back from all the way from England, and for the part of patriotism, মানুষকে ডেভেলপ করার জন্য উনি বাংলাদেশে ব্যাক করেছেন। And it's a definitely অনেকটা I mean প্রশংসার দাবিদার রাখে, because we have number of resources in Bangladesh and she's playing active role how that resource could be converted as a true talent for the organization or for the entrepreneurs. আমরা প্রত্যেকটা পর্বেই একটা কুইজ দিয়ে থাকি। গত পর্বে আমাদের একটা সিম্পল কুইজ ছিল, সেটা হচ্ছে হাউ ডু ডিফাইন দ্য সাকসেস। আপনি নিজকে কীভাবে সাকসেস ডিফাইন করেছেন। আমাদের অনেক অ্যান্সার এসছে, তার ভিতরে আমরা দুইজন ভাগ্যবান যিনি আছেন, ভাগ্যবান না, দুইজন অ্যানালাইটিক্যাল পার্সন, দে হ্যাভ ওয়ান দ্য কুইজ। এবং আমাদের এখান থেকে প্রথম যিনি উইন করেছেন তার নাম হচ্ছে আয়শা তানজুম, and she has given a beautiful answer as success is something, it's a big definition, and আমি সেটাতে যাচ্ছি না। So congratulations Aisha. And also there is another person who has been given a beautiful answer, Mustafa Mahbub. So congratulations both of you, and you will have a gift hamper from Igloo, and this program Passion to Grow and Igloo সৌজন্যে হচ্ছে, এবং আপনার বাসায় সেই আইসক্রিম চলে যাবে, টিম কমিউনিকেট করবে, there you will have a gift hamper. The
The world's best ingredients, perfect combination আর ইয়ামি সাথে ইগলু, যা মিষ্টি সুখের সম্পর্কগুলোকে করে তোলে আরো মধুর। যেখানেই মিষ্টি মুখ, সেখানেই ইগলু। আজকে আমাদের একটা ছোট্ট কুইজ আছে, সেই কুইজটা একটু শেয়ার করতে চাই বিফোর গোয়িং ইনটু দ্য ডিসকাশন। কুইজটা হচ্ছে যে আপনি যখন কমিউনিকেট করেন, পার্টিকুলারলি ইন ইউর অর্গানাইজেশন, আপনি যখন কাজ করেন, আমি কোয়েশ্চেনটাকে ইলাবোরেট করি, সেটা হচ্ছে ওয়ার ডু ইউ ফেস দ্য অবস্টাকলস। আপনি আসলে কীভাবে নিজকে অবস্টাকল ফেস করেন এবং হাউ ডু ইউ ওভারকাম দ্য অবস্টাকলস। আপনি যখন আপনার সিনিয়র বা কন্টেম্পোরারি কলিগদের সাথে কমিউনিকেট করেন, কোনো কাজের ক্ষেত্রে কী ধরনের ব্যারিয়ার আপনি ফেস করেন এবং সেই ব্যারিয়ারগুলি ওভারকাম করার জন্য আপনি কী কাজ করেন। এটা হচ্ছে পার্টিকুলারলি ফর দ্য ডেপুটিস, আই মিন হু আর ওয়ার্কিং ডাউন দ্য লাইন। আর আমি একটু বসের জন্য একটা কোয়েশ্চেন থ্রু করতে চাই, আমি জানি না, ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ। ওয়ান্স ইউ ডু কমিউনিকেট টু ইউর টিম, আপনি যখন আপনার টিমের সাথে কমিউনিকেট করেন, হোয়াট আর দ্য অবস্টাকলস ডু ইউ ফেস অ্যান্ড হাউ ডু ইউ ওভারকাম। সো এই দুইটা জিনিস, এই টিপসগুলি আমরা আসলে পরবর্তী এপিসোডে আমরা শেয়ার করতে চাই। প্র্যাকটিক্যালি হাউ ডু ইউ ফিল, আপনি অ্যাজ এ সাবঅর্ডিনেট, অ্যাজ এ ডেপুটি হিসাবে কমিউনিকেট করতে যখন যান, তখন আপনি কী ধরনের অবস্টাকল ফেস করেন অ্যান্ড হাউ ডু ইউ ওভারকাম। অ্যাজ এ বস হিসাবে আপনি যখন আপনার টিমের সাথে কোনো একটা স্ট্র্যাটেজি বা কোনো একটা অ্যালায়েন্স কিছু একটা কাজ করতে চান, তখন কী ধরনের অবস্টাকল ফেস করেন, কী ধরনের ব্যারিয়ার ফেস করেন ফ্রম দ্য টিম অ্যান্ড হাউ ডু ইউ ওভারকাম। আই থিঙ্ক ইউ ক্যান শেয়ার দ্য আনসার। এটা আমাদের স্ক্রিনে দেখা আছে, ওইটা দেখে আপনারা অ্যান্সার দিতে পারেন। ইন দ্য নেক্সট এপিসোড উইল ডিক্লেয়ার দ্য উইনার্স নেম অ্যান্ড ইউ উইল গেট দ্য গিফট অ্যাজ ওয়েল। অলরাইট, উই আর গোয়িং টু দ্য ডিসকাশনস। আমরা কমিউনিকেশন আরেকটু জিনিস আমি একটু জানতে চাই আপনার কাছে, সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন পার্টিকুলারলি ট্রেনিং করান, এই ধরনের কমিউনিকেশন স্কিল নিয়ে কাজ করেন, দ্যাট ইজ এ কমপ্লিটলি সফট স্কিল, ইটস নট এ ভেরি মাচ ফাংশনাল। এই যখন ট্রেনিং করান, তখন আপনি আপনার অডিয়েন্স যারা থাকে অথবা যাদেরকে আপনি ডেভেলপ করেন, তাদের কাছ থেকে আপনি পার্টিকুলারলি কী ধরনের জিনিসগুলি বেরিয়ে আসে, হোয়াট আর দ্য কি থিংস ডু ইউ ফাইন্ড, যে আপনি মনে করেন এই জিনিসগুলি একটা কমন প্রবলেম থাকে আমাদের ক্ষেত্রে, একটু যদি কাইন্ডলি আমাদেরকে শেয়ার করেন। তারা আসলে সবার আগে যেটা, মানে তাদের মধ্যে যে জিনিসটা খুব কমন দেখা যায়, সবার আগে যেটা আমাদের চোখে পড়ে, সেটা হচ্ছে কানেক্টিং প্রবলেম। কমিউনিকেশন যে আসলে কানেক্টিং উইথ আ পারসন, এই জিনিসটা তাদের বুঝতে একটু সময় লাগে। আচ্ছা। আর কানেক্ট করার জন্য আমার অপর পক্ষের, দি আদার পার্টি, অপর পক্ষের অবজেক্টিভের সাথে নিজের অবজেক্টিভকে ম্যাচ করাটা যে খুব দরকার, এই জিনিসটা তাদের বুঝতে অনেক সময় লাগে। এই কারণে কানেকশনে এত প্রবলেম হয়। আচ্ছা, আমি সহজ করে যদি বলি, তাহলে ফর এন এক্সাম্পল, আই এম হিয়ার, আপনার সাথে কথা বলার জন্য আমি এখানে এসেছি। এখন আমাকে সেভাবেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে যেটা আপনার অবজেক্টিভটাকে মিট করবে। এখন আমি আমার মতো করে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছি, জাস্ট দি ওয়ে আই ওয়ান্ট ইট, দি ওয়ে আই এনজয় ইট, তাহলে আপনার অবজেক্টিভকে মিট করবে না। সিমিলারলি আপনি এরকম একটা কন্টেক্সট যদি আমরা অফিসে দেখি, আমি বসের কাছে যদি একটু আগে একটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম, আপনি আর আমি দুজনে এক্সাম্পলটা নিয়েছিলাম যে আমরা পারসুয়েট কখন করি একটা প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভাল নেওয়ার জন্য। তো আমি যদি সে অ্যাপ্রুভালের ঘটনাটাই যদি সামনে নিয়ে আসি, একটা অ্যাপ্রুভাল নেওয়ার সময় আমাকে সবার আগে মনে রাখতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে যে বসের আসলে এই প্রজেক্টটা বসের ইন্টারেস্ট কেন তৈরি করবে, রাইট? অর্থাৎ তার এক্সপেকটেশন, তার অবজেক্টিভ, তার টার্গেটস এন্ড গোলস, তার ফ্লেক্সিবিলিটি কতখানি, এই সব কিছুর মধ্যে কিন্তু আমার এই প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভালকে আনতে হবে, ফিট করতে হবে। সেইভাবেই আমি কিন্তু আমার অবজেক্টিভ তার অবজেক্টিভকে ম্যাচ করাতে পারবো। অ্যাজ সুন অ্যাজ আই গেট টু ম্যাচ দি অবজেক্টিভস, তাহলে কিন্তু কানেকশনটা করা সম্ভব, অর্থাৎ তার ইন্টারেস্টটা আমি গ্র্যাব করতে পারবো। এটাই হচ্ছে গিয়ে এইখানেই আমি কানেকশনের বিষয়টা নিয়ে আসতে চাই। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইউ নিড টু ক্রিয়েট দ্য ইন্টারেস্ট। So unless he or she is not interested, you can't sell anything. আমরা একটু খেয়াল করে দেখি, আমি একটু আপুর ভাষায় না, যে আমি আমার ভাষায় বলি। আমরা যখন কখনো একটা দোকানে যাই, ফর এক্সাম্পল ইউ আর গোয়িং টু বাই সামথিং, আপনি যখন কিছু কিনতে যান, আপনি যদি মনে করেন ফর এক্সাম্পল ইউ হ্যাভ বিন টু এ শপ টু বাই সাম শাড়ি অর সামথিং, ড্রেস অর টি শার্ট, হোয়াট এভার, আপনি কিন্তু খেয়াল করে দেখবেন দ্য পার্সন হু ইজ সেলিং, সে কিন্তু আপনার ইনসাইট বুঝে এবং সে কিন্তু বুঝিয়ে আপনাকে কিন্তু প্রোডাক্টটা শো করে। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, হি ইজ নট অ্যাজ লিটারেট অ্যাজ ইউ, বাট হি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইনসাইড অ্যান্ড হি ওয়ান্টস টু কানেক্ট ইউ ভেরি পারপাসফুলি অ্যান্ড ফ্রুটফুলি। Am I right? Absolutely. Very important. So it's something, it happens. So it is not necessarily that your education is not everything unless you have other skill which is called যে সফট স্কিলগুলি মানুষের জীবনে খুব ভ্যালুয়েট করে। ইটস ভেরি ট্রু। আমি এই জায়গা থেকে আপনার আরেকটা স্পেশালাইজেশনের জায়গায় যেতে চাই, বিকজ একদিনের আলোচনায় আমরা আরেকদিন হয়তো ডিটেল ডিসকাশনে যাব। We are having a very short break. We'll come back because discussion is going on and I'm sure Ruzdin Apu will be sharing more of the things. বিরতির ওই পরে আমরা আবার একটু আলোচনা আসবো। So we are having very short break. Please keep
listening and watching the program. দইনে পেট আমার একদম ভরা আর কোনো কিছু সম্ভব না। তাহলে আর কি, আমরা চাচা ভাতিজা মিলে এই দই শেষ করব। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তৈরি এমন দই স্বাদ মেটানোর দিন শেষ। সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর পরিবেশে তৈরি ইগলো দই আইসক্রিমে আছে খাঁটি ঐতিহ্যবাহী দইয়ের সেই মন ভোলানো স্বাদ আর আইসক্রিমের মজা। যেখানেই মিষ্টি মুখ সেখানেই ইগলো। অলরাইট ভিউয়ার্স, আমরা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আবার ব্যাক করলাম। আমাদের সাথে আজকে আছেন হচ্ছে রুশদিনা খান। তো আপনি আরেকটা কাজ করে থাকেন, দ্যাট ইজ ইউ আর টকিং দ্যাট হাউ দিস ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে আপনি কাজ করেন। আপনি যদি একটু কাইন্ডলি যারা দর্শক আছে, যারা প্রোগ্রামটা শুনছে, তাদের জন্য একটু ইলাবোরেট করেন, কারণ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বলতে অনেকেই হয়তো বা ক্লিয়ারিটি নাই। যারা আসলে শুনছে তারা একটু ক্লিয়ারিটি করা দেয় যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বলতে হোয়াট ডু ইউ মিন, এবং এটা আসলে কি কি স্টেপসগুলি থাকে অথবা কি কি জিনিসগুলি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স আওতায় পড়ে আসলে। ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের বাংলা টার্মিনোলজি যেটা রিসেন্টলি বের হয়েছে, সবাই এটাকে বলে আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা। আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা, ওকে, যেই বুদ্ধিমত্তা আবেগের সাথে সম্পর্কজনিত, কানেক্টেড। জি, তো এখন আমি এটাকে ডেফিনেশনটা দিচ্ছি বাংলা ইংরেজি দুটো মিলিয়ে দিচ্ছি, তাহলে আমাদের বুঝতে সহজ হবে আমাদের জন্য। আমাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো আবেগ কাজ করে, প্রতিনিয়ত কোনো আবেগ খুব স্ট্রং কাজ করে, হ্যাঁ, খুব কঠিন কিছু আবেগ, যেমন যেটা আমরা খুব সহজে বুঝতে পারি। আমি খুব খুশি, আমি বুঝতে পারছি আমার মধ্যে খুশির আবেগ কাজ করছে। আমি খুবই কষ্ট পাচ্ছি, আমি বুঝতে পারছি যে একটু পরে আমার চোখ দিয়ে পানি বের হবে। এগুলো হচ্ছে স্ট্রং ইমোশনস। আর আমি একটু কিউরিয়াস, হ্যাঁ, আমি একটু কিউরিয়াস কামরুল ভাই নেক্সট কোয়েশ্চেন কি করবে, এটা আমার মাইল্ড ইমোশন। এবং আমি কিউরিয়াসিটি নিয়ে আমি বসে আছি, ওয়েট করছি ফর ইউর নেক্সট কোয়েশ্চেন। এটা হচ্ছে গিয়ে, যেহেতু আমি এটাকে কন্ট্রোলের মধ্যে আনতে পারছি, সো ইটস আ ভেরি মাইল্ড ইমোশন। এখন আমাদের ইমোশনগুলো নর্মালি আমাদেরকে রেগুলেট করে। হ্যাঁ, যেমন আমার মনে হচ্ছে যে একটা প্রজেক্টে আমি কাজ করতে যাচ্ছি এবং বারবার আমাকে কারেকশন করা হচ্ছে। অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট আমার মধ্যে ইগো স্ট্রাইক করছে, আমার মধ্যে ইগো ট্রিগার করছে। আমার মনে হচ্ছে আমি কি সবসময় সব ভুলগুলো করি, সব ভুল আমারই কি হয়, সবাই কেন আমার ভুলগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে, আমি আর কাজই করব না। বা কাজ করলে আমি এখানে কোনো বুদ্ধি দিব না, কোনো ইনোভেশন আনবো না, কোনো ক্রিয়েটিভিটি দেখাবো না, আইডিয়া জেনারেট করবো না। তাতে কি হচ্ছে, ক্ষতিটা ইভেন্চুয়ালি কিন্তু আমার হচ্ছে। হ্যাঁ, আমি হয়তো বলতে পারি যে আমি এখানে অনেক কিছু দিলেও আমার ক্রেডিবিলিটি তৈরি হচ্ছে না, আমার ক্রেডিট কেউ দিচ্ছে না, কিন্তু তারপরও আমার ঘষা মাজা তো হচ্ছে। এই সুফলগুলো আমরা না দেখে আমাদের ইগোর কথাটা শুনি। ইগো ইজ আ কাইন্ড অফ এন ইমোশন। অ্যাবসলিউটলি। সো যেটা হচ্ছে, এই ইগোটা আমাদেরকে বলছে থাক বাবা, তুই ওখানে যাস না, হ্যাঁ, ইউ স্টেপ ব্যাক। কি দরকার, ওরা নিজেরা এত ঝামেলায় যাওয়ার দরকার কি, হ্যাঁ, কাদা ছড়াছড়ি হচ্ছে, বারবার তোর দোষ ধরা হচ্ছে, তুই সরে দাঁড়া। তো আমি এখন ইগোর কথা শুনবো, নাকি আমি চিন্তা করবো যে আমি যত আইডিয়া দিব, আমার নিজের একটা কি হচ্ছে, প্র্যাকটিস হচ্ছে, চর্চা হচ্ছে, ঘষা মাজা হচ্ছে, এবং আই ক্যান শাইন আউট ওয়ান ডে। আমি এখান থেকে নেক্সট প্রজেক্টে যাব, সেখান থেকে আরেকটা প্রজেক্টে যাব। সো দিস ইজ হাউ আই ক্লাইম্ব দি স্টেয়ার্স। আমি এটা দূরদর্শিতা না দেখে, এটা লং টার্ম এফেক্ট, লং টার্ম আউটকাম না দেখে আমি শুনছি আমার ইগোর কথা। তার মানে কি, ইগোটা আমাকে অনেকখানি আমার বিহেভিয়ার, আমার আচার আচরণ কন্ট্রোল করছে। আমি কি বলবো মুখ দিয়ে, আমি কার সাথে কি কথা বলবো, কোন কাজটা কখন করব, অনেকখানি কিন্তু এটার উপর এফেক্ট করছে আমার ইমোশনস। এখন এই যে ইমোশনগুলোকে আমরা চাইলে ম্যানেজ করতে পারি। It's a kind of a science. It's very difficult. It's a science, is true. The Rushdina would say it's science, but very difficult. That এই যে ইমোশনাল ড্রাইভ গুলি করে, এটা কিন্তু আমরা যতটা সোজাভাবে বলছি যে either you can control, either you can manage it, but in reality it's very difficult. It's very difficult. তবে we very fortunate যে আমরা এমন একটা যুগে আছি যে সায়েন্টিস্টরা, সাইকোলজিস্টরা এটা নিয়ে এত নাড়াচাড়া করছে, এত কাজ করছে, এত শ্রম দিচ্ছে এবং রিসার্চ করছে যে এটার জন্য অনেক টেকনিক তৈরি করেছেন তারা, যে টেকনিকের মাধ্যমে এটা এখন করা সম্ভব। আচ্ছা। এবং সেই টেকনিকগুলো দিয়েই আমরা ট্রেনিংটা নিচ্ছি, এবং এই ট্রেনিং এর মাধ্যমে আমরা শেখাই কিভাবে আমি ইমোশনটাকে বুঝতে পারবো। সবার আগে বোঝাটা খুব দরকার, সচেতনতা তৈরি করা খুব দরকার আমার মধ্যে এখন এই মুহূর্তে কি কি ইমোশন কাজ করছে, এবং বোঝার থেকে হচ্ছে গিয়ে নেক্সট স্টেপ, সেটা হচ্ছে কিভাবে সেটাকে আমি ম্যানেজ করতে পারবো। আমার মধ্যে রাগ উঠতে পারে, কিন্তু রাগটাকে ম্যানেজ করাটা খুব দরকার। নট দ্যাট আমি রাগটাকে ইগনোর করব, সাপ্রেশন না, বাট ম্যানেজ দ্য ইমোশনস। ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। দুর্দিন আপু, আপনাকে একটু থামাই যে উই অলওয়েজ ওয়ান্ট টু এক্সপ্রেস আওয়ারসেলফ, এবং রাগ হইলে কিন্তু বোঝা যায়। তো এই যে জিনিসটা হচ্ছে যে আমি রাগকে আসলে it's not an issue যে I don't want to suppress, rather I want to manage. It's a very important word যে আপনি আসলে রাগকে সাপ্রেস করে রাখতে পারবেন না। So how we can manage logically, it's very important. And hearing the other version, maybe someone is talking nonsense ই বলছে, which is true,
বাট ইউ ক্যানট শো সামথিং ইউ আর টকিং ননসেন্স, এটা তো বলা যাবে না, এটা তো বলা যাবে না, দেখানো যাবে না, বা এক্সপ্রেস আউট করাটা মানে একদম ডাইরেক্টলি স্ট্রেট অন হিট করা তো যাবে না, প্রফেশনালি এটা অ্যাকসেপ্টেড না। পার্সোনালি তো আমরা অনেক রাগারাগি করি, আবার পরে আবার বন্ধুত্ব হয়ে যায়, বাড়িতে ভাই বোনদের সাথে রাগারাগি করি, হাজবেন্ড ওয়াইফের মধ্যে রাগারাগি হয়, আবার ঠিকও হয়ে যায়। কিন্তু প্রফেশনালি একটা রিলেশনশিপ একবার ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেটাকে আবার নতুন করে জোড়া দেওয়া খুব ডিফিকাল্ট। It is. Please listen carefully. It is not your home, something like that. আপনি ওইখানে বাসায় নাই কিন্তু যে your husband, your wife is managing. ঠিক আছে, তুমি এখন খাচ্ছ না, খেয়ে নাও, অথবা তুমি আজকে এটা হচ্ছে না, ওইটা হচ্ছে না। At some point in time, they are somehow bonded. And the bonded is something, for example, husband and wife, they are bonded with the paper, and the paper is for the long life. They are the বাচ্চা কাচ্চা অনেক কিছু আছে, for they are doing the sacrifice. ঠিক আছে, ভুলগুলি আমি মেনে নিলাম, but remember, this is profession, and profession is basically as a simple of paper, it could be divorced at any point in time. যে unless you are convincing, বারবার যদি আপনার ইগোকে এস্টাবলিশ করতে চান, আপনি যে ডমিনেন্ট ক্রিয়েট করতে চান, এটা কিন্তু আপনার ভবিষ্যতে ফিউচারে ক্যারিয়ারে খুব বেশি হেল্প করবে না। That is all about you are talking, right? So I'm trying to simplify your word. I'm fantastic. So it's very important. আমি একটু ছোট্ট এক্সাম্পল দিতে চাই যে এই যে সাপ্রেস করার ইস্যুটা, I started my career in Nest. আমি একটু এক্সাম্পলটা শেয়ারই করতে চাই, because once I just came out from Dhaka University, and I was actively involved in politics, and whenever I used to study in Dhaka University, আমি যখন পড়তাম তখন মনে করেন একটা ডিফারেন্ট লাইফ ছিল। But once I started my career, it's a sales job. আমার প্রথম দিন মনে আছে, I went to আমাকে একটা মার্কেটে নিয়ে যাওয়া হলো। সেই মার্কেটটা হচ্ছে যে I need to talk to the retailer, আমাকে দোকানে যেতে হবে এবং দোকানে মিল্ক বিক্রি করতে হবে। সো আমার কাছে জিনিসটা ছিল অত্যন্ত একটা ইটস এ ভেরি ডেঞ্জারাস ইস্যু, যে আই ইউজ টু গেট দ্য সালাম, প্রতিদিন মানুষজন বিভিন্ন সোশ্যাল এটসেট্রা, বাট আমি যখন মার্কেটে গেলাম, দেন আই হ্যাভ বিন সামহাউ, দে হ্যাভ বিন মাই ক্লায়েন্ট, অ্যান্ড আই নিড টু সেল দ্যাম। এবং সারাদিন প্রথম দফায় আই থট দ্যাট দিস ইজ নট মাই জব। সো আই হ্যাড টু অপশনস, আই কুড কুইট মাইসেলফ, I could come back to my campus and I could carry on. And I took it very professionally. আমি মনে হয়েছে যেটা আপু একটু আগে বললেন, যে আইদার আই কুড ম্যানেজ ইট, আমি এটা ম্যানেজ করতে পারি কিনা, এবং ওই দিন পার্টিকুলারলি আই ডিড ম্যানেজ। দ্যাটস ওয়াই আই এম ওয়ার্কিং 23.5 years. আমার ওই পার্টিকুলারলি ওই দিনের কনফিডেন্সটা আমাকে অনেক হেল্প করেছে টু গ্রো, এবং টুডে আই এম সিও। So remember that this type of problems you should not suppress, rather you talk, you find the way, you take time. The boss ask me uttor dite parche na, can you allow me another day, let me work out it, instead of doing argument and bargaining, let's work on it and come back next time. Am I right or wrong? Absolutely, you're very right. জি, তো এখন এই ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের ট্রেনিং এর আমরা যে এই যে ট্রেনিং দিচ্ছি, আই এম শিওর আমার মতো মার্কেটে আরো ট্রেনার আছেন ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের, আপনারাও দেখে থাকবেন। আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে ট্রেনিং দেই, আমরা এই টেকনিকগুলো ইউজ করি, টেকনিকগুলো মানুষদেরকে শেখাই এবং সেটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করছি, বিকজ ইটস আ প্রফেশনাল ট্রেনিং। আমরা প্রফেশনাল লাইফে এটার অ্যাপ্লিকেশনটা মেইনলি দেখি, এবং ওই জায়গাটাতেই আমরা ফোকাস করার চেষ্টা করি যে প্রফেশনালি কিভাবে আমার রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করা যায়। বিকজ একসাথে কাজ করতে গেলে অফিসে, সেটা ক্লায়েন্টদের সাথে হোক বা সেটা আমার বসের সুপারভাইজারের সাথে হোক বা আমার সাবঅর্ডিনেটস যারা আমার রিপোর্টিং লাইন তাদের সাথে হোক, সবার সাথে একটা সলিড রিলেশনশিপ, প্রফেশনাল রিলেশনশিপ খুব ভালো দরকার, যেন আমি আমার কাজগুলো আদায় করে নিয়ে আসতে পারি, সো দ্যাট আই ক্যান রিচ মাই গোলস। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যেন আমার ক্লায়েন্টদেরকে রিচ আউট করতে পারি, যেটা আপনি বললেন আপনার সেলিং এর ক্ষেত্রে, সো দ্যাট আই ক্যান সেল ওয়েল, আই ক্যান সার্ভ দেম ওয়েল। একটা ক্লায়েন্ট আমাকে যদি কখনো করা কথা বলেও, I can come back to them in a polite manner. আমি যেন সেখানে রিভার্ট না করি with a very negative expression, সেটা যেন বের না হয়। এই বিষয়গুলো, এই সব কিছুই আমাদের ট্রেনিং এর মাধ্যমে চলে আসে। It's very interesting, I think it's a very good tip যে আমরা আসলে as you said যে আমরা ফাংশনকে আসলে যখনই যে কাজটা করি, wherever you are working, আমাদের অবজেক্টিভ তো থাকে। অবজেক্টিভনেস is enough to grow in your life. Because this objective can make yourself that আপনি একটা অবজেক্টিভ ফিল আপ করলেন। I used to work in a company that is called Nestle. আমি নেসলেতে 12 বছর কাজ করেছি। ওইখানে অবজেক্টিভের ভিতরে once they used to compare the yearly যখন অ্যাপ্রাইজাল হতো, and অ্যাপ্রাইজালে there is a term 50% is the objective, what you are doing the business, 50% is the personal effectiveness, and that all comes through language, verbal language, communication, adaptability, flexibility, all the things. আরেকটা জিনিস তো আপু বলছিলেন আপনি, সেটা হচ্ছে যে আমরা দুইটা জিনিস নিয়ে খুব শর্ট ডিসকাশন করলাম। একটা যে কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে আমাদের যে রাইটিং স্কিল, আমরা তো এতক্ষণ নন ভার্বাল কমিউনিকেশনের কথা বললাম, এই যে রাইটিং স্কিল, ডু ইউ থিঙ্ক ইট মেক্স সেন্স অর ইট মেক্স দ্য ডিফারেন্স, যে আসলে ভালো রাইটিং স্কিল কুড বি গুড থিং ফর দেয়ার লাইফ?
Definitely, it makes a lot of impact. It brings a lot of impact on your communication, overall communication, and relationship, and how you get your work done. Eguloর উপর তো definitely writing skill, it has a huge, makes a huge difference. Yeah. Huge difference. আমরা কি ভাষাটা ব্যবহার করছি, আমরা একটা ইমেল দিয়ে persuade করতে পারি। আমরা যেটা ভাবছি যে persuasion করার জন্য আমাকে সবসময় মুখে বলতে হবে verbally, but it's not necessary. It's not necessarily. আমরা একটা ইমেল দিয়ে পারসুয়েট করতে পারি, ইমেল দিয়ে আমরা একটা সেল করতে পারি। উই ক্যান মেক সো মাচ অফ ডিফারেন্স, উই ক্যান ব্রিং ইন সো মাচ অফ ইম্প্যাক্ট উইথ আওয়ার রাইটিং স্কিলস। এবং এইটাতে তো আমাদের ওভারঅল একটা ল্যাকিং আছেই, এই কমিউনিকেশন পার্টটাতে ওভারঅল বিশাল একটা ল্যাকিং আছে। আমাদেরকে ভাষার দক্ষতাটা তৈরি করা, বিকজ ইংলিশ ইজ দি অনলি আদার অপশন, দি অনলি অপশন উই হ্যাভ আমাদের রিটেন কমিউনিকেশন এক্সপ্রেস করার জন্য। এবং কি ব্যবহার করছি, কি শব্দের ব্যবহার করছি, কিভাবে আমি জিনিসটাকে গোছাচ্ছি, হাউ আই প্রেজেন্ট ইট। একটু আগে আপনি বললেন প্রেজেন্টেশন স্কিল, কিভাবে প্রেজেন্ট করছি, একটা রিপোর্ট কিভাবে লিখছি, সেই রিপোর্টের আগে পরে কি বসবে, ইমেল বডিতে কি বসবে, কতটুকু আমার লেখা উচিত, এভরিথিং কামস উইদিন দি কমিউনিকেশন এটিকেট। ওয়ান্ডারফুল, ওয়ান্ডারফুল। আমাদের দেশে এই মুহূর্তে আরেকটা জিনিস তথ্য শেয়ার করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে যদি আমরা জব মার্কেটের কথা চিন্তা ভাবনা করি, আমাদের দেশে প্রচুর এক্সপাট্রিয়েট কাজ করেন, particularly from India and Sri Lanka. They are coming to Bangladesh, they are taking huge revenue from Bangladesh. It is not necessarily they are talented compared to our local resource, not necessarily. তাদের ট্যালেন্ট কিন্তু আমাদের রিসোর্সের সাথে খুব বেশি না, but the only big thing makes the difference, they have the good presentation skill. এটা কিন্তু মাথায় রাখতো, বিকজ দে আর কামিং, সামান্য জিনিসকে এত চমৎকারভাবে প্রেজেন্ট করে, সো ইউ বিকাম ভেরি মাচ মোটিভেটেড, ইউ ফিল দ্যাট দে আর দ্য বেস্ট। বাট আমাদের তো লোকাল হিরোজ, লোকাল ট্যালেন্ট অনেক ফ্যান্টাস্টিক আছে, বাট দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ইমপ্রুভমেন্ট এরিয়া। উই শুড, আমিও যখন কাজ করি আমি পাই যে ইউ আর রাইটিং সামথিং, সো মেনি মিস্টেকস অ্যাজ ফার এজ ইংলিশ ইজ কনসার্ন। আর অনেকেই আমাদের এই শো দেখে অনেকে মন্তব্য করেছেন, ওয়াই ইউ আর টকিং ইন ইংলিশ। আমাদের আসলে দুইটা স্কিলকে ডেভেলপ করতে চাই, বিকজ দিস ইজ কমপ্লিটলি এ কর্পোরেট শো, দিস ইজ এ কেরিয়ার শো। দিস ইজ নট সামথিং, এটা অন্য কোনো শো না, এটা আসলে রাজনৈতিক কোনো শো না, এটা পলিটিক্যাল কোনো শো না। সো উই আর ট্রাইং টু গাইড দ্য পিপল হু ওয়ান্টস টু গ্রো। দ্যাটস ওয়াই আমরা একটা কম্বিনেশন রাখছি বাংলা ইংলিশ, সো দ্যাট ইউ ক্যান অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ টু টক, হাউ টু কমিউনিকেট। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো এটা নিয়ে ক্রিটিসাইজ করার কিছু নাই, প্লিজ ডোন্ট ডু ক্রিটিসাইজ, দিস ইজ নাথিং পার্সোনাল, উই আর ট্রাইং টু গাইড ইউ গাইজ। অলরাইট, আমরা এই যে কমিউনিকেশনের কথা বললেন, রাইটিং স্কিল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, প্রেজেন্টেশন স্কিল ইজ, নন ভার্বালের কথা বললেন, ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের কথা বললেন। আই নো ইউ হ্যাভ অ্যানাদার স্পেশালিটি, ইউ অলসো ডু, একটু যদি টিপস দেন। সার্ভিস এক্সেলেন্স, এই জিনিসটা বলতে আমরা আসলে কি মিন করি, হাউ ডু ইউ ডিফাইন ইট? যে আমরা আসলে ইজ ইট সামথিং যে আমরা যারা সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি, রেস্টুরেন্টে কাজ করি, অথবা এটাই কি তাদের জন্য সার্ভিস এক্সেলেন্স, অথবা আমরা যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দ্যাট কুড বি আ পার্ট অফ সার্ভিস এক্সেলেন্স? আমাদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সার্ভিস এক্সেলেন্সের দরকার আছে। অবশ্যই রিটেল সেক্টরে তো এটা আমাদের খুব চোখে পড়ে, বাকি সেক্টরগুলোতে হয়তো আমরা সেভাবে চোখ দিয়ে, মানে চোখে ধরা পড়ে না, ইটস নট ভেরি অবভিয়াস অন্যান্য সেক্টরে। কিন্তু এগুলো সার্ভিস এক্সেলেন্স, কাস্টমার সার্ভিস এক্সেলেন্স যেমন রিটেলে ইম্পর্টেন্ট, কল সেন্টার সার্ভিসে ইম্পর্টেন্ট, অন্যান্য সব ক্ষেত্রে, সব ডিপার্টমেন্টে, সব ফাংশনের জন্য জানা উচিত যে আসলে সার্ভিস এক্সেলেন্স মিনস প্রফেশনালিজম। রাইট। সো সার্ভিস এক্সেলেন্সের কথা বলতে গিয়ে আমি দুইটা এক্সাম্পল মনে পড়ে চাই। আমি, ইটস এ ভেরি পার্সোনাল এক্সাম্পল আই এম শেয়ারিং। I went to Kolkata, you know, গত মাসে I went there. I was staying in a very good hotel. It's a don't get me wrong, it's a 5-star hotel. And all of a sudden I went out, I find that দুইজন গেস্ট আসলে ছিল, তারা বের হয়ে যাচ্ছে। And they stayed in the hotel for 21 days. At husband wife, they came to Kolkata from Europe. They came to visit, you know, South East Bengal এবং পুরোটা ভিজিট করলো। তারা গ্র্যান্ড অবরোতে ছিল, তারা বের হয়ে যাচ্ছে। তারা যখন বের হচ্ছে, entire hotel staff, they came out. And they were giving the flowers. And উপরতে ফেয়ারওয়েল দিচ্ছে, এবং I have never seen in my life, trust me আপু, এবং I was literally, I was literally tearing, আমার মনে হচ্ছিল আমার চোখে পানি চলে আসতেছে, how they are giving the, you know, যে এত সুন্দর একটা অভিজ্ঞতা দিল যে আমার এখানে সে থেকে গেল, it is not something, he has taken something different. এবং এই যে আমি দেখলাম, দেখার পর I felt good as a customer that this is how wonderfully they are doing. এবং এই যে আজকে আপনার সাথে আমি শেয়ার করলাম, people are saying it is one thing. And another important thing, সার্ভিস এক্সেলেন্সের কথা আরেকটা কথা বলতে চাই। I used to go to restaurant with my family. আমি এটা অনেক জায়গায় আমি শেয়ার করেছি, it's a very interesting example. আমি রেস্টুরেন্টে গেলাম, there is a restaurant I used to have, আমি বসলাম, খেতে বসলাম, খেয়ে যখন বের হচ্ছি তখন একটা রিসেপশন একটা মেয়ে ছিল, as a lady, she was in the reception, দরজাটা টেনে দিয়ে আমাকে বললো, থ্যাঙ্কস মিস্টার হাসান, I hope you enjoyed our food. And I've been surprised. I was asking যে আপনি আমার নাম জানেন কিভাবে? And she replied me fantastic answer. আমি জীবনে এটা ভুলবো না। সে বলল যে you are our valuable customer. আমাদের valuable কাস্টমারের নাম জানতে হয়।
বাট আমি পরবর্তী ডিক ডাউন করলাম যে সে আসলে ক্রেডিট কার্ড থেকে নাম দিয়েছে অথবা সাম, বাট ইটস অ্যান্সার ইজ সামথিং ইউ ক্যান মেক দ্য people happy with a simple answer, and you never know you can sell something different. So that was something service excellence নিয়ে কথাবার্তা বলছিলাম। আরেকটা জিনিস, আপনি যে জায়গাটা এখন আপনি ইউ আর ডুইং এ ভেরি চ্যালেঞ্জিং জব, অ্যান্ড আই মাস্ট অ্যাপ্রিসিয়েট ইউ যে এই যে ট্রেনিং এর কালচার নিয়ে আপনি কাজ করছেন। আই এম টকিং যে ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আপনি কাজ করছেন, ট্রু, বাট অ্যাজ এ হোল ইউ আর ট্রাইং টু ডেভেলপ এ কালচার যে পিপুল শুড লার্ন and people should learn practically so that they can contribute. এই জায়গাটায় তো আপনি কাজ করছেন, এই জায়গাটায় কাজ করছেন। এই যে লার্নিং এর যে একটা অ্যাটিটিউড, এটা দুইটা জায়গা। একটা হচ্ছে যে অ্যাজ এ ফ্রেশার যারা নতুন বের হচ্ছে, ইভেন ডিউরিং দ্য স্টুডেন্ট লাইফ, তাদের আসলে লার্নিং ইন্টেনশন নাই। এই জিনিসটা কি আপনি ফেস করেন কিনা? জি, এটা প্রতিনিয়ত আমরা ফেস করি। প্রতিনিয়ত ফেস করেন। আমি যদি খুব প্র্যাকটিক্যাল বলি, এরকম অনেক সময় হয় যে আমাদের ট্রেনিংয়ে একটা ট্রেনিং হয়তো হচ্ছে একটা কর্পোরেট থেকে একটা ট্রেনিংয়ের জন্য একটা ট্রেনিং নিড তৈরি হয়েছে, এবং ওই পার্টিকুলার কোম্পানি ফাইন্যান্স করে তাদের সব এমপ্লয়িকে ট্রেনিংয়ে পাঠিয়েছে, এবং তাদের মধ্যে কিছু কিছু এমপ্লয়ীদের মধ্যে আমরা একটু রেজিস্টিং অ্যাটিটিউড দেখি। হ্যাঁ, যারা ট্রেনিং করতে এসছে হয়তো বেশিরভাগই ইচ্ছা আছে শেখার এবং নতুন কিছু তারা নিচ্ছে, তারা অ্যাকসেপ্ট করছে, তারা ওটা থেকে ট্রেনিং অ্যাক্টিভিটিতে পার্টিসিপেট করছে, তারা পার্টিসিপেশন থেকে নতুন নতুন আইডিয়া অ্যাকসেপ্ট করছে, বুঝতে পারছে, শুনছে, আবার কন্ট্রিবিউটও করছে আইডিয়া। কিন্তু তাদের মধ্যে দেখা যায় যে 2-1 জন 30 জনের মধ্যে, হ্যাঁ 30 জনের মধ্যে অন অ্যান অ্যাভারেজ 2 থেকে 3 জন আমি পাবো অন অ্যান অ্যাভারেজ, অর্থাৎ উইচ ইজ অ্যারাউন্ড 10%, হ্যাঁ 10%। যাদেরকে আমরা দেখি you are humble enough, you are talking 10% because I think it's more than that, it's more than that, it's more well তো এখন এই জিনিসটা দেখি, যেটা আপনি বললেন যে আমরা আমাদের শেখা উচিত, এবং এটার সাথে আমি একটা লাইন জাস্ট অ্যাড করতে চাই, আমাদের প্রতিনিয়ত শেখা উচিত। we need to learn and we need to keep learning. ওই যে একটা কথা আছে আমাদের বাবা-মা বলতো, you can learn every day, every moment, wherever you are learning, আপনি কোথা থেকে শিখছেন তার চেয়ে ইম্পর্টেন্ট না কি শিখছেন। রাইট, আমাদের ছোটবেলা থেকে টিচারদের মুখে শুনে এসেছি, বাবা-মার মুখে শুনে এসেছি, শেখার কোনো শেষ নাই, এই জিনিসটা জ্ঞান অর্জনের জন্য শুধু চীন যাও, সামথিং লাইক এরকম কথাবার্তা আছে। অ্যাবসলিউটলি, হ্যাঁ, ইউ কিপ অন লার্নিং। কিন্তু এই জিনিসটা আমরা একটা স্টেজের পরে গিয়ে আমরা ভাবে আমাকে কি শেখাবে। All right, it's a mindset game. Please try to understand. You know, আমি আসলে অনেক বছর কাজ করছি। আমি compared to senior to Apu because she's working 15 years. I am more than, approximately 8-9 years plus. Every day learn. Trust me, whenever I talk, I learn. Whenever I communicate, I learn. আমি নিজেও যখন কমিউনিকেট করি, নিজেকে নিজে সিগনিফাই করি, ওয়াও ইটস এ নাইস কমিউনিকেশন। আমি কথা বলছি অথবা আমি যা শিখছি, আমি নিজেকে নিজে ইমিডিয়েটলি রিভিল করার চেষ্টা করি, ওয়ান্ডারফুল আইডিয়া। আমি একটু পরে আইডিয়াটা নিজে বলি, ওয়াও ওয়ান্ডারফুল, নিজেকে নিজে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করি। অ্যান্ড ট্রাস্ট মি, ইট মোটিভেটস অ্যান্ড ইট হেল্পস মি টু টক নেক্সট টাইম, পরবর্তী একটা ধাপে যাওয়ার জন্য হেল্প করে, এটা খুব হেল্প করে। তো এই যে ট্রেনিং মাইন্ডসেটের কথা একটু আরেকটা এক্সাম্পল দিতে চাই, সেটা হচ্ছে আপু যে you could be super performer. It doesn't mean that you don't need the training. If you see that, for example, the best player in the world, I mean, age example diyechi, Barcelona, for example, Messi is playing there. He's taking railways training. If you see the Ronaldo there, he's taking the training. If you see the Virat Kohli, he's taking. If it's Sakib Al Hasan, he's taking the training. So training is basically makes you more composed, more perfect. Yes. So এটার কিন্তু কোনো বিকল্প নাই। এবং এই যে প্রফেশনাল লাইফ, since even if you see the players life যদি আমরা দেখি যে someone is playing, he's taking the training. For example, একটা player's life is 35 years. সে 20 বছর থেকে শুরু করে 35 years, 15 বছরে তার হয়তো একটা ক্যারিয়ার, এবং 15 বছরে সে প্রতিদিন নিজেকে তৈরি করছে, কিছু না কিছু শেখার চেষ্টা করছে, বাট ক্যারিয়ার is more than 35 years. So where you'll go, it depends how you are developing, how you are moving yourself, training. এই জায়গাটার একটা মাইন্ডসেটের প্রবলেম আছে। এবং আপনি কি আরো দেখেন কিনা যারা ইয়ুথ, যারা পড়াশোনা করে বের হচ্ছে, বিকজ দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইজ উই নিড টু শেয়ার, যে আমি সারা দিনের অথবা এক মাসের এই যে 365 দিন অথবা 30 দিনের ভিতরে রিয়েলি কি সে 1-2 দিন ইনভেস্ট করা উচিত কিনা টু লার্ন সামথিং প্র্যাকটিক্যালি, হু হ্যাজ দ্য নলেজ স্কিলস। শুধু 1-2 দিন ইনভেস্ট করলেই যে শেষ হবে তা না। আমি বলবো প্রতি সপ্তাহে আমি অন অ্যান অ্যাভারেজ 3 থেকে 4 দিন আমি রাখবো, যেই দিনগুলোতে আমি পড়ার পেছনে, নিজেকে চর্চার পেছনে ডেডিকেট করব। অর্থাৎ আমি অফিসের পরে, আমি অলরেডি লেটস সে, আমি ধরে নিচ্ছি আমরা তাদের কথাই বলছি যারা অলরেডি চাকরিরত আছেন, তারা যদি অফিসের পরে 1 ঘন্টা,
হ্যাঁ আমি যদি উইকলি টার্গেট করি 1 ঘন্টা তাহলে আমি 3 দিনে কিন্তু 20 মিনিট করে ইজ গুড এনাফ আমি একটা ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড আর্টিকেল যদি আমি একটু পড়ি একটা ট্রেনিং এর একটা ভিডিও দেখি অনেক ভিডিওস আছে ইউটিউব ভিডিওস আছে সেখান থেকে আমরা অনেক টিউটোরিয়াল পাই আমরা একটা ট্রেনিং অ্যাটেন্ড করি ছোট ছোট ট্রেনিংও কিন্তু আজকাল হয় সব ট্রেনিং কিন্তু ডে লং হয় না যে আমরা পুরো একটা অফিস ডে নিয়ে নেবে হ্যাঁ 2 ঘন্টা ট্রেনিং 3 ঘন্টা ট্রেনিং এরকম হয় এই জিনিসগুলো খুব দরকার এটা আমাদেরকে চর্চার মধ্যে রাখবে এবং প্রতিনিয়ত শেখার ওই ইচ্ছাটা তৈরি রাখবে আমাদের মধ্যে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট রশিদিন আপু ওয়ান্ডারফুল এবং এই জিনিসগুলি যে একটা জিনিস একটু মাথায় রাখি যে ইউ ক্যান্ট চেঞ্জ ইউর সেলফ আনলেস ইউ ওয়ান্ট টু ডু আপনি নিজে না চাইলে কিন্তু কেউ আপনাকে ক্রেন দিয়ে আপনাকে তুলতে পারবে না ইটস নট সামথিং লাইক দ্যাট আমি সোজা বাংলায় বসি ইউ ক্যান গো টু দ্য ডেস্টিনেশন এই ছোট ছোট গোলগুলি আপনি অবস্টাকেলগুলো ওভারকাম করতে পারবেন ওয়ান্স ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ আপনি যদি না করতে চান কোনোভাবেই সম্ভব না সো প্লিজ ইফ ইউ সি দ্য আমরা যদি 30 বছরের কেরিয়ার দেখি ইফ ইউ সি দ্যাট আপনার ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বিজনেসম্যান ফর এক্সাম্পল আপনি যদি 40 বছর বিজনেস করেন 30 বছর যদি আপনি কেরিয়ার করেন তা 30 বছরের ভিতরে ইউ শুড হ্যাভ এ গুড প্রিপারেশন এবং শুরুতে এই প্রিপারেশনটার জন্য ইউ শুড স্পেন্ড কিছুটা ইনভেস্ট করেন সময় এই সময়ের সাথে সাথে হয়তো কিছুটা খরচও হয় ডোন্ট গেট আস রং দিস ইজ নট দ্য মার্কেটিং ফর ট্রেনিং দিস ইজ পার্টিকুলারলি ফর ইউর ডেভেলপমেন্ট So you should talk to the people. It's not necessarily you should go to the training. You can talk to the seniors, you can talk to your contemporary colleagues, and you can learn from that. So learning is something you cannot stop yourself. You should learn from wherever you get the chance. Rujidin, thank you very much for participating. আমি অসম্ভব কৃতজ্ঞ আপনার কাছে যে I believe we'll ask another day. আপনি যদি একটু kindly আমাদেরকে সময় দেন because we have number of people আমাদের দেশের youth-centric country এবং wherever you are working in the organization আমাদের আসলে এই জায়গাগুলিতে আমাদের একটু ভ্যালুয়েট করলে আমরা চাই আমাদের ট্যালেন্টগুলি ওয়েল প্রটেক্টেড থাকুক সো ওদের বাইরের থেকে কোনো রিসোর্স এসে যেন আমাদের রেভিনিউ নিতে না পারে সো দিস ইজ ইউ আর ডুইং ওয়ান্ডারফুল জব আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল এন্ড আই অলসো লার্ন ফ্রম ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ সো আমরা আজকে এখানে শেষ করব বাট বিফোর এন্ডিং দ্য প্রোগ্রাম লেট মি শেয়ার দ্য কুইজ অ্যাগেন যে আপনি আসলে কমিউনিকেশন করতে গেলে হোয়াট ডু ইউ ফেস অবস্টাকল কি ফেস করেন এবং কিভাবে ওভারকাম করেন এটা দুইটা ক্ষেত্রে ফর দ্য ডেপুটিস অ্যান্ড ফর দ্য বস আপনি আপনার টিমের ক্ষেত্রে কমিউনিকেশন করতে গেলে কী ধরনের অবস্টাকল ফেস করেন হাউ ডু ইউ ম্যানেজ দুইটা জিনিস আপনি একটু প্লিজ মাথায় রাখবেন অ্যান্ড ইউ ক্যান শেয়ার আস ইনবক্স করতে পারেন অ্যান্ড উই আর প্রেজেন্টিং দ্য প্রোগ্রাম প্যাশন টু গ্রো অ্যান্ড প্রেজেন্টেড বাই ইগলু অ্যান্ড আই এম দ্য হোস্ট GM Kamrul Hasan, CEO of Igloo Ice Cream and also the founder of Corporate Coach. Let me share a small story and we'll wrap up today. And those story is very simple. একটা ছোট্ট একটা বেলুনের গল্প বলি আমি আপনাদেরকে গল্পটা একটা স্কুলের সামনে এক ভদ্রলোক বেলুন বিক্রি করে অ্যান্ড এভরি টাইম যখন সে দেখে যে সে বিক্রি পড়ে যায় বেলুনের বিক্রি পড়ে যায় তখন সে কী করে বিভিন্ন ধরনের কালারফুল বেলুন আকাশে উড়িয়ে দেয় এবং এই যখন স্কুলের সামনে কালারফুল বেলুন যখন আকাশে উড়ে তখন বাচ্চারা আসলে আসে দৌড়ায় আসে দিস ইজ প্রমোশনাল ক্যাম্পেইন মানুষজনকে কমিউনিকেট করার পরে মানুষজন আসে এসে আবার তার বিক্রি বেড়ে যায় সামডে এ স্মল বয় ওয়াজ আস্কিং দ্য পার্টিকুলারলি বেলুন ম্যানকে জিজ্ঞেস করলো যে আঙ্কেল আমি সব সময় দেখি কালারফুল বেলুন লাল রং কালো রং বিভিন্ন ধরনের রঙিন বেলুন আকাশে উড়ে এই কালো বেলুন কি কখনো আকাশে উড়ে না তখন ভদ্রলোক উত্তর দেয় ইয়েস মাই ডটার প্লিজ লিসেন বেলুন আসলে আকাশে উড়ে কালারের জন্য না what is the inside গ্যাস আছে সেই জন্য বেলুন আকাশে উড়ে so what you have inside that will take you to the challenge that will take you to the next destination that will definitely take your success and success is a continuous process please keep listening the program watching the program Passion to Grow thank you very much we'll come back next Saturday at the same time same channel same program thank you very much thank you thank you